ஹலோ காஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆமாம், அது ஏன் சூஸ் பண்ணணும்னு வெற்றி சொல்லுவார். இது பார்த்தீங்கன்னா சில பிரேக்கிங் பேட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 5th சீசனில் ஒன்று வந்ததுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சீசனில் வந்து லீடு வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து செகண்ட் இயர் கழிச்சு. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே ஒரு போல் போட்டிருக்கோம். ஆமாம், இந்த படத்தை. ஆனால் அது வந்து போலில் தோத்துருச்சு. ஆனால் அப்போ வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த படம் நல்லா இருக்கும், படம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மூவி ஐ திங்க் இட்ஸ் அடிக்க பேரை கூட்ட பண்ணி அப்படியா? அப்போ ஓகே, தோத்தது ஓகே. நம்ம காண்டாமிருகம் நாலுமே நல்ல படமா போட்டோம்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ஒன்று இது மிஸ் ஆயிடுச்சு பார்க்காம விட்டு. காண்டாமிருகம், யானை, கோழி குஞ்சு, புலி, இந்த 4 பேர் வந்து ஃபைட் விட்டுக்கிறோம். எப்படிலாம் ஃப்ரூட் மிக்சர் மாதிரி ஃபைட் விட்டுக்கிறோம். ஸோ இந்த படம் சூஸ் இதுல வந்து காஸ்டிங்னு தெரிஞ்சுங்க. நம்மளுக்கு ஒரு படத்துல ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கோம். இப்போ எல்லாருமே இதுல இருக்காங்க, எல்லாரும் இருக்காங்க. அதனால தான் இது சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். கிரைம் த்ரில்லர் இதெல்லாம் இது பண்ணிட்டு ஆமா, நல்ல மண்டை கோலர் ஆயிட்டு. ஆமா, மூவிஸா சூஸ் அது அதுல நான் ஹாப்பிடா. ஆமாடா, கொஞ்ச நாள் நல்ல மூவியா பார்த்துக்கிறோம். ஒரே ஒரு கர்ம தவிர. ஆமா. ஸோ இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு மூவி பார்த்துருக்கோம். ஆனந்தம் 2.0ல ஃபர்ஸ்ட் போட்டு ஐவி வந்து எப்படி போகணுங்கிறது வந்து இந்த மூவி பார்த்து கற்றுக்கலாம். ஸோ வந்து நம்ம 2. ஐவி இப்படியும் போவாங்களான்னு பார்த்து கற்றுக்கலாம். ஸோ வந்து இங்கே வந்து நம்ம பார்க்க போகிற படம் பூக்காலம். பூக்காலம் பூக்காலம். ஸோ ரிட்டன் பை கணேஷ் ராஜ், டைரக்டட் பை இட்ஸ் டைரக்டட் பை கணேஷ் ராஜ். ஸோ இந்த படத்தில் கேஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா தலைவர் விஜயராகவன், பேசில் ஜோசப், வினித் ஸ்ரீனிவாசன், கேபிஎஸ்சி லீலா. நம்ம வினித்தை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இந்த படத்தோட ஆண்ட்ரே இட்ஸ் வந்து மலையாளம் காமெடி ட்ராமா. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு காமெடி ட்ராமா பார்த்தோம், நல்லா இருந்துச்சு. பூக்காலம் அப்படின்னா ஃப்ளவரிங் சீசன், பூக்கள் பூக்கும் தமிழில் இருக்கிற மாதிரி பூக்காலம். ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ வந்து இது அந்த படத்தோட கேஸ்டிங் ஆண்ட்ரே எல்லாமே. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம பூக்காலம் ரியாக்ஷன் பறிக்க போவோம். டிக்டாக் மாதிரி வருது. பிகினிங் ஆரிஜின் கிரியேஷன் ஐமேக்ஸ் ஃபார்மேட்ல இருக்கு. ரப்பரா? ரப்பர் இல்லை, வேறு ஏதோ ஏறமா. പതുക്കെ പതുക്കെ പിടിച്ചോ, പതുക്കെ പതുക്കെ. ആരെ ഇത്? ജോണി മോനെ? അപ്പൻ്റെ ജോണി മോനല്ലടാ നീ? அவங்க 2 பேர் தான். എന്തിനാ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിരിക്കുന്നത്? அப்படி இருக்கு. ഒരെണ്ണം പോസ്റ്റല്ലേ പോയില്ല ഈ മനുഷ്യൻ. ഞാൻ തന്നെ രണ്ടു ഓഫ് ചെയ്യാം. തിരിച്ചോയി കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചോയി. കർത്താവേ, തിരിച്ചോയി ஸ்டார்டிங் ചത്തിട്ടില്ല. എന്റെ മനുഷ്യ, എൽസിമോളുടെ മനസമ്മതാന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ? மேக்கப் படாது, மேக்கப் தானே. இதுக்கப்புறம் இது எப்படா வந்தது இந்த படம்? 2021 22. இந்த படம் பார்த்தோமேடா, அது கிஷ்கிந்தாகாந்தமா. அதெல்லாம் இப்படி இல்லையா அவரு? ஓ, அந்த இந்த கேரக்டர் போடா, அந்த மரத்துக்கிட்ட உட்காந்துருந்தாரு. போட்டோ இருந்து யாரு பாத்தியா? ரோஷன் மேத்யூ. இல்ல அந்த பாட்டில ഇത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. அவர் ஆட்டி நிக்கிறது.
ശരിക്കാണോ ഇച്ചോയെ ഒഴിക്കുന്നേ? ഇല്ല, ശരിക്കല്ലേ ഒഴിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ പിന്നെ ഒരു என்னடா திடீர்னு സമുദ്രകനി നീ എടുത്തോളാം. നീ ആ പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്തോ. ഫുൾ ജോം தான் போகுது அவர்தான் ஜானி போல കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കി ഇരിക്കോ? ഞാൻ കുളിച്ചു. ചവനെ കെട്ടിച്ചു വിടുവാണേ. കോഴിക്കോട് കഴിച്ചോ? ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ. അത് ശരിക്ക് വെന്തോന്ന് നോക്ക്. എന്റെ അമ്മച്ചി ഈ കൊഴക്കട്ട രാത്രി யாத்துக்கு இவரு ഉണ്ടാക്കണല്ലേ അമ്മച്ചി ഞാൻ. ആക്ഷൻ നിരൂപിച്ചില്ല അടിച്ചിരുവാரு. ഞാൻ വെട്ടട്ടെ. ചാമേ, ഇതെന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയ. റിട്ടയർഡ് ആയിട്ട് 3 വർഷമല്ലായുള്ളൂ. ഇപ്പോഴാണ് എൻ്റെ സർഗവ്യൂഹത്തെ എനിക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇതാണ് കുഴക്കട്ട മെഷീൻ. ആ ഇതേലൊന്ന് വിരലമർത്തിയ നല്ല ചൂടൻ കുഴക്കട്ട കിട്ടും. എന്റെ സമയം കളയാനായിട്ട് അവൻ ഓരോന്നും കൊണ്ട് വന്നോ. ഈ മിഷന്റെ പേരെന്നാ പറഞ്ഞ? കുഴക്കട്ട മെഷീൻ. കോമൺ. சப்பாத்தி சில விஷயம்லாம் உண்டா மிஷினாலெல்லாம் கொண்டு வர முடியாது. ഇന്നും കോഴിക്കോട്ടെയോ? 10-70 കൊല്ലമായില്ലേ பிறந்த குழந்தையா பையன்டா ஜானி പവർ തന്നെ അത്. ഒരു യുവ കോമളൻ. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് എൽസിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഇച്ചാപ്പനെ കൂട്ടി പെണ്ണെ നോക്കിയാലോ? നീ ഓടി അവിടുന്ന്. ജോക്കള് ജോക്ക്. കളിച്ചോട് അറ്റൻഷൻ. ഇനി അടുത്തതായി തോട്ട് ഫോർ ദ ഡേ. നമ്മൾ கலர் வந்து ஒரு வைப்ரண்டாவே இருக்கு. പോയിന്റ് പോലെ ആയിരിക്കണം. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ വലിക്കുന്നു, മറു സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വലിക്കുന്നു. എന്നതാടാ? അതെ ഞാനാ. അതെ, നമ്മുടെ എൽസിയുടെ മനസ്സമ്മതക്കുറി കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അതില്ലാതെ ഇങ്ങ് വരണ്ട. നിന്റെ അമ്മയോട് പോയി ചോദിക്കേ. ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാ? കുടുംബത്തിലൊരു അച്ഛനോടൊന്ന് പറയാൻ മാത്രം കൊള്ളാം. നിന്നെക്കൊണ്ട് ഞാനൊരു ബ്രദറൊക്കെ തന്നെ സമ്മതിക്കാം. പക്ഷെ ഞാനൊരു ഫാദർ അല്ലേ? കുറച്ച് റെസ്പെക്ട്. അമ്മച്ചി, ഞാൻ ഷൂട്ടില്ല, പിന്നെ വിളിക്കാം. നിങ്ങൾ എന്നതാ ഈ കാണിക്കുന്നേ? എത്ര നേരായി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ? ഇപ്പഴേ സമയം കിട്ടിയുള്ളൂ. சரியான மேக்கப் தாடி ஒயிட் கலர்ல இருக்கிறது மேட்ச் பண்ணிக்கிறாங்க. ആ 5000 രൂപ പോയപ്പോ സമാധാനായില്ല. അതെ, എൽസിമോളുടെ കുറി എന്തിയെ? കുറി കിട്ടാണ്ട് ആ ഏരിയയിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ് ഗബ്രിയലച്ച പറഞ്ഞു കേട്ടാ. ആലോചിക്ക്. കുറി നമ്മുടെ ഗിന്നസ് ബോണ്ടിലല്ലേ കൊടുത്തേ? ഗിന്നസിന്റെ കൊടുത്തേ. ശരിയാ. എടാ ഗിന്നു, എൽസിമോളുടെ കുറി എന്തിയെ? എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാനാ? ஒன்றும் புரியலடா நடக்குது. ஃபேமிலி காட்டுறாங்கடா ஒருத்தர். സ്മൈൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫണ്ടാസ്റ്റിക്. നിനക്ക് എന്റെ പ്രായമല്ലേ? നീ അവനെ കെട്ടിട്ട് എത്ര വർഷമായി? 3 വർഷം. 3 വർഷം. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്നും பாம்பு செத்துறவங்க நீங்க வேற. എടുക്ക് ചേട്ടാ. അവിടെ വലിക്കല. கல்யாணம் போகுதுல இது இருக்கு. ഓ, എന്നാ പിന്നെ ചേച്ചി എന്നാന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യ്. എവിടെ ചപ്പാ കുറി വെച്ചേക്കുന്നേ? എൽസിമോളുടെ മനസ്സമ്മതക്കുറി അയച്ചപ്പാ. ഇച്ചാപ്പ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചോ. എൻഗേജ്മെന്റ് போடு போடு மேரேஜ் கோல்ஸ். നമുക്ക് റെഡിയാവാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ എവിടെ വെച്ചേക്കുന്നേ ചപ്പ? എടാ ഒന്ന് നോക്കടാ. എന്റെ ഇച്ചാപ്പ കുന്തം പോയ കുറത്തിൽ തപ്പണമെന്നല്ലേ? ഞാൻ പോയി കുറത്തിൽ തപ്പിട്ട് വരാം. പിന്നെ കുടത്തിൽ തപ്പുന്നു. അതുകൊള്ളാലോ. ആഹാ, നല്ല ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിക്കാണ് അല്ലേ? പുതിയ മുറിയില് ഇച്ചാപ്പ ഇത് എവിടെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മയുണ്ടോ? കുറി കിട്ടി.
ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. കൊള്ളിപ്പെത്തിയോட എൻഗേജ്മെന്റ് എന്റെ സ്വന്തം കൊച്ചു ത്രേസ്യ അമ്മയ്ക്ക് എവിടെ തുടങ്ങണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയുന്ന ചില മണ്ടന്മാരെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല. പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് അധികമായില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ തമ്മിൽ പങ്കിട്ടത് സൗഹൃദത്തിനും എത്രയോ അപ്പുറമായിരുന്നുവെന്ന് നമ്മൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം. അടുത്തറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം മുതൽ നീ എന്റേത് മാത്രമാകണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം. ഇനി എന്തിനാണ് ഈ ഒളിയും മറയും? നിന്റെ 4 മക്കൾക്കും എനിക്ക് ആകെ തരാനുള്ളത് 4 പതിറ്റാണ്ടുകളായി ആർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ എന്റെ സ്നേഹം മാത്രമാണ്. ஆனந்தம் தானே வருவாங்க இங்க. ஆமாண்டா. இது ஃபேஸ் பார்த்துக்கிறேன். സ്നേഹവും കരുതലും നിറഞ്ഞ പുതിയൊരു இந்த வயசுல ஒரு ஹார்ட் பிரேக் നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങാം. அது தெரியல அதுவாக தான் நான் லைட்டாக கொஞ்சம் டவுட்டாகவும் സ്വന്തം കൊച്ചോസേപ്പ്. Will you marry me? മോതിരം തരാൻ ஃபாதரியா அவரு இதுதான் சப்ளை இதுல ஒரு வைஃப்க்கு வந்தது தானே அது. வைஃப் இன்னும் டவுட்டாக கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அவங்க ஒழிச்சு வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க சொல்றாங்க பத்தியா, அந்த 4 என்னோட லவ்வும் அந்த 4 குழந்தைங்களும் குழந்தையே இல்லைன்னு நினைச்சுக்கிறாரு போல. குழந்தையே இல்லையா என்ன பண்ணுச்சு? அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. யுவர் ஹோல் லைஃப் இஸ் எ லைஃப். നല്ല സുന്ദരം ചെറുക്കനെയാ നിനക്ക് കിട്ടിയ. ஆமாண்டா வைஃப்க்கு வந்துட்டான்டா. ரியாக்ஷன்ல தெரிஞ்சு அவங்க இப்போ பேசுற டைலாக்லேயே தெரிஞ்சுது 80 வருஷமா வேற இது பண்ணிச்சு. ஐயோ വീട്ടിൽ പോണം. ആരാ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നേ? ആരാ എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന്? ആരാ എന്നെ കൊണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്? ചോയ്ക്ക് എന്നാ പറ്റിയേ? ഓ പറയണ്ട. നാളെ രാവിലെ എല്ലാരെയും എനിക്കിവിടെ കാണണം. രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഒക്കെ രാവിലെ അല്ല, എന്റെ രാവിലെ. 6 மணிக்கா? ஐயோ லெட்டர் போட்டு வச்சிருவாரு போலடா. പാർട്ടി ഒരു ഇത് എന്റെ കെട്ടിയോള് കൊച്ചു തലശേക്ക് 50 വർഷം മിഡിൽ ഏജിൽ കുഴந்தை ഇருக்கு. ഏതോ ഒരു കൊച്ചൗസേപ്പ് എഴുതിയ പ്രേമലേഖനോ ഇത് കാണിക്കാനാ ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത്. എല്ലാവർക്കും മുന്നാടി தெரியுமோ? ഇച്ചാമ്മയ്ക്ക് ഏതോ കൊച്ചൗസേപ്പ് എഴുതിയ പ്രേമലേഖനം ഇച്ചാപ്പിന് കിട്ടിയെന്ന് കേട്ടുള്ളതാണോ? ഇച്ചാപ്പോ ഇത് കാണിക്കാനാണോ ഞങ്ങളെല്ലാരും വിളിച്ചു കൂട്ടിയെ? ഇച്ചാപ്പനൊന്ന് ഉറക്കം വായിച്ചേ, എല്ലാരും ഒന്ന് കേക്കട്ടെ. ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇച്ചാമ്മ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഇച്ചാമ്മക്ക് ഇനി വൈനില്ലേ? ഒരാഴ്ചത്തേക്കല്ല, ഇനി ഒരു വർഷത്തേക്ക് വൈനേ കൊടുക്കത്തില്ല. ഇച്ചാപ്പൻ പറ, ഇച്ചാപ്പന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ? ഞങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും. പുള്ളിക്കാരനെ തപ്പി പിടിച്ച് ഇച്ചാപ്പനെ മുന്നിൽ കൊണ്ടിട്ടേ. ഇച്ചാപ്പൻ പറ, ഇച്ചാപ്പൻ എന്നാ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചു തരും.
അച്ഛന്റെ ഉറപ്പ് ഇതിലും കൂടുതൽ എന്താ എന്നാ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മതി. എനിക്ക് അവളെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യണം. ஃபாதர் வர ப்ரீஸ்ட் ப்ராமிஸ்லாம் கொடுத்துட்டாரு. தக்காளி இப்போ பேர் போட்டாங்கன்னா செம்மையா இருக்கும். இல்லை அவர் வந்து க்ளோஸ் ஆகிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாரு. அந்த டைமில் இவங்க வந்து பேசி க்ளோஸ் ஆகிட்டாங்களா? கொஞ்சம் வைடாக இருக்குது. ഇതെല്ലാം നിന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഫലം. இதோடா സേവ്യർ എടാ നിനക്ക് സിലോണിന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാരും പേർഷ്യക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെയാ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. ഒരു 3-4 വർഷം കൂടെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ എന്നെയും വിടാവുന്ന നിയമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നടക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വീടും കൂടെ ഒന്ന് പുതുക്കി പണിഞ്ഞേക്കാം. ഫോട്ടോ വെച്ചിരുന്നാല് സിലോണിന്ന് വരിക. ഇതില്ലാതുണ്ടല്ലോ. ஸ்பூன் பத்தியா இலையில செஞ்சு. അത് നിങ്ങൾ ഇതെന്റെ വക. ഇനി തോർത്ത് കണ്ടില്ല തോർത്ത് മാറിപ്പോയെന്ന് വഴക്ക് വേണ്ട. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ തോർത്ത് പേര് സഹിതം. ஓ இதுதான் ஒரு ஸ்டிச்சிங் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் ஸ்டிச்சிங் போட்டுருக்காரு. இந்த எம்ப்ராய்டரி மாதிரி. നിനക്കിത് എന്താന്നാ തോന്നുന്നേന്ന്? എടാ ഇത് പണ്ടങ്ങാണ്ട് ഇച്ചാപ്പൻ തന്നെ ഇച്ചാമയ്ക്ക് എഴുതി മറന്നു വെച്ചേരി. ഇങ്ങോട്ട് വാ പുറത്തെറിഞ്ഞ കല്യാണക്കാരെ പിന്നെ നോക്കണ്ട. തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം. ഇത് ഇപ്പോട്ട് അങ്ങോട്ട് നിക്കില്ല. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ഡിവോഴ്സ് അങ്ങോട്ട് നടത്തി കൊടുക്കണം. ഇത് നടന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഡിവോഴ്സിനുള്ള ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ. അത് ശരിയാ. ഇത് സത്യമാണല്ലേ? ഇതിന്റെ പുറകെ പോയാൽ എന്നാ സംഭവിക്കാൻ? തല പൊക്കി നടക്കാൻ പറ്റില്ല. കേസും കോടതിയുമായി ആകെ ചളാവും. എന്റെ മോടെ കല്യാണം നടക്കൂല. ഇനി ഇതിപ്പോ സത്യം അല്ലേലോ? തല പൊക്കി നടക്കാൻ പറ്റില്ല. കേസും കോടതിയുമായി ആകെ ചളാവും. എന്റെ നെയ്യും എങ്ങനെയാ വക്കീലിനെ വിളിക്കല്ലേ? ഇച്ചപ്പ നന്നായി ഒന്ന് കുരിശ് വരച്ച് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കേ. രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ ഈ ഭ്രാന്തൊക്കെ മാറിക്കോളും. മക്കള് പറഞ്ഞാ ശരി. ഇച്ചപ്പ ഇത് നടക്കത്തില്ല. ഇച്ചോയി പോയി കിടക്ക്. ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയില്ല, അകത്തും പുറത്തും. മനസ്സിലായല്ലോ? കേട്ടല്ലോ. ഉറപ്പില്ലാട്ടോ നീ ആരോടും പറയാൻ പോലെ. എല്ലാരുമേ சொல்லு. നീ ആരോടും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട. അഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, നീ ആരോടും പറയല്ലേ. இல்ல அது ഹലോ, ആരാണ്? എന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു സത്യം. ഇച്ചമ്മയുടെ കാടി വളർത്തി എന്തോ ഒരു നാട് മൊത്തം അറിഞ്ഞ് ഇനി നിനക്ക് അവളെ തന്നെ ஆன்லைன்ல போட்டாரடா வீடியோ எடுத்து. பையன் இல்ல இவங்க யாருமே இதை சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்களே. അവള് പോയിട്ട് അവളുടെ അമ്മമ്മച്ചി വരെ പിഴച്ചതാ. എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു അച്ഛൻ എനിക്ക് വാക്കൊന്നല്ലേ. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർ ആയിട്ട് തിരിച്ചൊരുമ്പോ എന്നെ കെട്ടിച്ചോടോന്ന് എത്ര പരീക്ഷ പൊട്ടി. നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ 3 വർഷമായില്ലേ, ഇതുവരെ കെട്ടിച്ചോട്ടോ? പിതാവ്, ഞാൻ എല്ലാവരെയും തട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടല്ല, എല്ലാവരും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഒരു ധ്യാനം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവേ. മാനസാന്തരപ്പെടും. പെടും. നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തീർത്താലോ? ഇച്ചാമ്മേ, ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആ കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ? എന്റെ 4 മക്കളെ തള്ളയായിരുന്നപ്പോഴാ അവക്ക് ഈ ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണോ ഞാൻ സംസാരിച്ചത്? സത്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം. നാളായില്ലേടി സ്വന്തം അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ? അച്ഛനാ നീ നോക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്താ എന്നോടൊരു സ്നേഹമില്ലാത്തത്? ഏതേലും ഒരു കാശുകാരനെ കെട്ടി അവന്റെ കൊച്ചിനെ നോക്കി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വയ്യല്ലേ? എടി, നിനക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതല്ലേ? ഞാനിപ്പോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നാ കിട്ടാനാ? നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കണതാണോ? എന്റെ അമ്മേ, അച്ഛൻ ഇത്രയും കാലം ദുബായ് പോയി കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാശ് ആർക്കാ? ഇയാള് പള്ളിയിലല്ലേ? ഇയാൾക്ക് എന്നാത്തിനാ കാശ്? ഇച്ചാമ്മേ, ആ കൊച്ചോസേപ്പ് ശരിക്കും ഉള്ളത് തന്നെയാണോ? ചുമ്മാ നേരം കളയാതെ ഉള്ള സത്യം പറഞ്ഞേക്ക്.
കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ സ്ത്രീകൾ. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാന്നറിയോ ആ ചെക്കനെ ഞാൻ വീഴ്ത്തിയ. ഉണ്ണിയപ്പം വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു. എനിക്ക് കേട്ടണം. എന്നാ വെളിച്ചം ദുഃഖമാണോ നീ തപസല്ലോ ജയപ്രഭ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നലെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച അടിപൊളിയല്ലേ? ഇത് ശരിക്കുള്ള ഞാനല്ല. ലോഡ് ഷെഡിങ്ങിനല്ല ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് തണുത്തിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും ഒക്കെ വിളിച്ച് കത്ത് വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു. പറ്റിയില്ല. അല്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാ നീ സത്യം പറയുമോ? സത്യം പറയടി, ആരാവൻ? എൻ്റെ ചോയി ഒന്നുമില്ല. ഇത്രയും നാളായില്ലേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ വീട്ടില്. ആ, ഇത്രയും നാളും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചോണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആരാടി നിന്റെ ഈ കൊച്ചൗസേപ്പ്? ക്ലൈമാക്സ് தான் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு. 80ഓളം വർഷമായി നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ. ഇവിടെ ശരിക്കൊന്ന് തിരഞ്ഞ ഉത്തരവില്ലാത്തതും മറന്നതുമായി പലതും കാണും. തുറന്നേ. ഡോക്ടർ, ഹോസ്പിറ്റൽ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഏതാ വായിക്കണ്ടേ? വക്കീൽ, അഡ്വക്കേറ്റ്. ഓ याद देता ബസിലാ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് എന്തിനാ ഇത്ര വൈദസ്സുള്ള കേസ് മാത്രം? നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛാപരനെ വിളിക്കാൻ ബാർക്കൗണ്ടിൽ വേറെ இல்ல இல்ல அந்த மாடு இது பண்ணது பேசில்டா ஆமா എത്ര തരം അതിന് സാധ്യതകളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. ഡൈവേഴ്സ് രണ്ട് തരമാണ്. ഒന്നും മികച്ച രണ്ടുപേർക്കും ഡൈവേഴ്സ് വേണമെന്ന് സമ്മതം. അത് എളുപ്പമാണ്. കോടതി കണ്ടീഷണൽ. ഒരാൾക്ക് വേണം മറ്റാൾക്ക് വേണ്ട. അത് കുറച്ച് പാടാ. 500 പടി. അതെ മുരളി, അല്ല വേണു, നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛാപം വിളിച്ച ഒരു വക്കീലും ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. 90 കഴിഞ്ഞ കിളവിയെ പിരിച്ച വക്കീലിനുള്ള ചീത്തപ്പേര് അവർക്ക്. ആ, നിങ്ങൾ ഒന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട, ധൈര്യമായിട്ട് വെക്കൂ. വക്കീലിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വാദിക്കാം. ഗിന്നസേ, ഇതാണ് ഗിന്നു. എടാ ഇതുണ്ടല്ലോ ഡേ ടൈമില് കിൻഡർ ഗാർഡനും അല്ലാത്തപ്പോ സുബയോ ഓണ്ടർപ്രണർ ആടാ, ഓണ്ടർപ്രണർ. കണ്ടില്ലേ സുശീലൻ ഡേ കെയർ. എവിടെ പോയി കിടക്കുക? എന്താ ചേപ്പാ? ഇതൊന്നും ഇട്ടതാ. ഇച്ചപ്പ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാമേ ചേപ്പാ? அவங்களோட ரொட்டீன் போலல. ഞാൻ ഇട്ട് തരാം. വേണ്ട. പിരിവല്ല, പിന്നെ പ്രാർത്ഥന. ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരുവാ. ഇവിടുത്തെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചനെയും കണ്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് വെച്ചു. അവര് പള്ളിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുറെ ആയല്ലോ. ഓ ബ്രദറാണോ? അതെ. കുഞ്ഞോളി കയറിയിരിക്കെ. അയ്യോ, ഞാൻ ആ തിണ്ണയിലെങ്ങാനും ഇരുന്നോളാം. ആയിക്കോട്ടെ. അമ്മച്ചിയായിരിക്കും അല്ലേ? ഏയ്, അമ്മച്ചിയുടെ മോളാ. ഓ, മൂത്താള്. ഏയ്, മൂത്തത് മോനായിരുന്നു, മിടുക്കൻ. പക്ഷെ അവൻ പണ്ട് ഉരുമുങ്ങി മരിച്ചുപോയി. അതിനുശേഷം ഈ കുടുംബം മുഴുവൻ നോക്കിയത് ഇവരാ. നമ്മുടെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഫാക്ടറി ഈ നിലയിൽ വളർത്തിയെടുത്തത് ആരാന്നാ? ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഒരു കാലത്ത് ഇച്ചാപ്പനെ വരെ വരയ്ക്ക് നിർത്തുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ അസിമേസിന്റെ അസുഖം ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ തലയിലെഴുത്ത്, അല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ? കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനല്ല, പിന്നെ നമ്മുടെ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്റെ അപ്പനും അമ്മ. അവിടെ വയസ്സാക്കാൻ നിന്റെ അപ്പൂപ്പിന് വേറെ പണിയൊന്നും, ഡിവോഴ്സ് മണ്ണാക്കട്ടെ. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്നെ കെട്ടണമെന്നല്ല? എന്റെ ബട്ടൺ പൊട്ടി. എന്റെ പൊന്നു സുശീല, ഞാൻ തുല്യത്തരാ. നീ പറ, നിനക്ക് എന്നെ കെട്ടണ്ടേ? കെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിനക്ക് എന്നെ കെട്ടണ്ടെന്ന്. തേങ്ങയാ പള്ളിന്നാ. അപ്പച്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ സങ്കടം ഉണ്ടല്ലേ? നമുക്കൊന്ന് കുമ്പസരിച്ചാലോ? എന്നോട് വേണ്ട, കർത്താവിനോട് പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. എൻ്റെ കൊച്ചു ദിവസം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 80 വർഷത്തോളമായി. എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഇത് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എനിക്കവളെ ജീവനാ. എന്താ ഇതൊക്കെ?
അത് കുമ്പസാരത്തിൻ്റെ നോട്ട്സ് പറഞ്ഞോളൂ. ഡിവോഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു വക്കീൽ വിചാരിച്ച പുട്ട് പോലെ നടക്കും. എനിക്കറിയാവുന്ന വക്കീലന്മാരൊക്കെ ചത്തുപോയി. അപ്പച്ചന് ഈശ്വര നിമിത്തം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്നാ இவ்வளவு ஆர்வமா இருக்காரு. கேஸ் கிடைக்கும் இருக்கு. ഞാനൊരു വക്കീലാണ്. இல்ல ஆக்சுவலி அவங்க அசிஸ்டன்ட் போல ஆயிரும் போல. அத சொன்னா ஜூனியர்ல ஆயிரும் போல. மியூசிக் கம்மியா. ആരാ സേവിച്ച? പള്ളിയിൽ നിന്നാണെന്നാ പറഞ്ഞേ. ആരാടാ നീ? താനാരാ? എവിടെ നോക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എന്റെ പള്ളിയിലൊന്നും ഇല്ല. കറുത്ത ലോഹയില്ല. സത്യം പറടാ, ആരാ നീ? സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ദേർ. നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചന്റെ വക്കീലാന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കുന്ന പേപ്പറാണിത്. നിനക്ക് എന്തിന്റെ കേടാണേ? വയസ്സാകാലത്ത് ഇച്ചാപ്പന്റെ ഒരു വട്ടിന് കൂട്ടി നിൽക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് എന്തിന്റെ ഭ്രാന്ത്? എനിക്കാണ് ഭ്രാന്ത്. നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് പിള്ളകളിയായിട്ട് എടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കല്ലേ ഭ്രാന്ത്? ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. 50 കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത്. യെസ് എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ്സ് മൈ പോയിന്റ്. വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? എൽസമ്മ. യെസ് 50 വർഷം. നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചന്റെ കഴിഞ്ഞ 50 വർഷം ഒരു കള്ളമായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ പകുതിയിലധികം ഒരു കള്ളമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും? പറ. കം ഓൺ ടെൽ മീ അച്ഛാ. ആൻസർ മീ. തടയാനാണ് പോയെങ്കിൽ കോടതി കാണും. ശരിയാണ് ലായർ കക്ഷിക്കാരനാണ്. കണ്ടോ, എന്നെ തേടി വക്കീൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അതാ എന്റെ കൂടെ സത്യമുണ്ട്. കർത്താവും ഒരു കല്യാണം ഞാനത് വ്യക്തമായി കാണുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോകുന്നതും ഞാൻ വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ട്. ആഞ്ചല, നിനക്ക് വല്ലതും കാണാണ്ട? എനിക്കൊരു കൂപ്പും കണ്ടുടാ. കണ്ണടച്ചേക്കല്ലേ. ഒരു ഡിവോഴ്സ് ഞാൻ വ്യക്തമായി കാണുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ഡിവോഴ്സ് മുടങ്ങിപ്പോകുന്നതും ഞാൻ വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ട്. ഓ, ഇത് പണ്ട് ന്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലിട്ട്. ഒന്നുമില്ല. കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡൈവോഴ്സ് നോട്ടീസ് ആണല്ലേ? உட்காந்து பேசினாலே சரி, ஏதோ இருக்கு. ഇത്രയും നാള് ഇച്ചോയി പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ട് എങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലും ഞാൻ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ കോടതിയിലേക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും വരാം. ஹோல் லைஃப் வாஸ் லை அந்த மைண்ட் செட்ல ஷார்ப்பா இருக்கு இமேஜ். இல்ல இமேஜ்ன்றது அந்த கலர் வைப்ரண்டா தெரியுது. இப்போ நைட் தான் அந்த ப்ரௌன் சூப்பரா தெரிஞ்சது வீட்டுக்கு. ஆனா அவர் சைடுல இருந்து பார்த்தானோ அப்படிதான் இருக்கு. அந்த ஒரு ஷாட் வச்சிருந்தாங்க பத்தியா. இப்போ சாரி கட்டும்போது அவரோட എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? சைட்டிங்லாம் வச்சிட்டு இருந்தாரு பாரு. உருகி லவ் பண்ண வைஃப் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்கன்னு എല്ലാ അമ്മ സന്ദേഹപ്പെടുന്നതാണ്. അത്രയായ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഇച്ചാമയ്ക്ക് ഒരു വക്കീലിനെ വെക്കേണ്ടി വരില്ലേ? വരും, എന്തായാലും വെക്കേണ്ടി വരും. കാശിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വക്കീലിനെ തന്നെ വെക്കേണ്ടി വരും. നാട് മുഴുവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഒരു വക്കീലിനെ കിട്ടാതെ ഈ കുടുംബ വക്കീലിനെ செம்மையா இருக்கும். അല്ല ജ്യൂസ് തണുപ്പില്ലല്ലോ.
അങ്ങോട്ട് കൊടുക്ക്, അയാളുടെ തലയൊന്ന് തടക്കട്ടെ. ശരി. Yes, Your Honor. Yes. I object. I object. I object, Your Honor. I object. இதுவரை போனது 6 பாயிண்ட் வச்சு அதை அந்த 6 பாயிண்ட்டும் பாரு என்ன பாயிண்ட்னு. ஐ அப்ஜெக்ட். I plead. I plead for my client. ഇച്ചാപ്പാ, ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ഇനി മുമ്പോട്ട് പോയാൽ തിരിച്ചു പോക്ക് പ്രയാസമാണ്. ഒരു ജേഴ്സി പശു ശരാശരി ഒരു ദിവസം എത്ര ലിറ്റർ പാല് തരും? ആ പോട്ടെ. സിന്ധി പശുവോ? അയ്യോ, തനിക്ക് അതെങ്ങനെ അറിയാനാ? കറവക്കാരനല്ലേ അറിയൂ. ആഹാ, കറവക്കാരനോട് ഉണ്ടായിരുന്നോ? സോറി, അഡ്വക്കേറ്റ് ജിക്കുമോൻ. എനിക്കെതിരെ കേസ് നീ വാദിക്കും അല്ലേ? ആ മിസ്റ്റർ ജൂനിയർ ജോസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ജയിക്കാൻ പോകുന്ന കേസിൽ എന്റെ ഒരുപാട് പേര് വ്യത്യാസമാണ് പടത്തിൽ. എല്ലാം മനപ്പാടമാക്കണം. ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം. അയ്യോ, എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ. ജിക്കുമോനെ I plead Your Honor. സമ്മതിച്ചു. എടാ നീ എന്താടാ ഇവിടെ? എന്റെ രവി, നീയാണ് ഇവിടുത്തെ പുതിയ ജഡ്ജി. എന്ത് നല്ല സ്ഥലമല്ലേ, നല്ല വെയില്, എവിടെ ഒരു തണലുമില്ല. ഇവിടെ ഒരു നല്ല പോർക്ക് കിട്ടാ. പോർക്ക് കൃത്യസമയത്താണ് അളിയാ നീ വന്നത്. എന്റെ ആദ്യത്തെ കേസാണ്, എനിക്ക് ജയിച്ചേ മതിയാവും. നീ എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ. നിന്റെ പേപ്പർ നോക്കി പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടല്ല. അതിന്റെ നന്ദി ഞാൻ കാണിക്കാണ്ടിരിക്കാം. നീ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല. മറക്കില്ല. சாங் வர வேற லெவல் இருக்கு. சூப்பரா திருப்பாங்க நான் பார்த்தேன். ஹைனஸ் சீட்டோட பவர் வந்து இல்ல, அங்க உட்கார்ந்த உடனே மாறிடுவாரோ, யாரையும் கண்டுக்க மாட்டாரு. நியாயமா இருப்பாரு. ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോരേ. നല്ലപോലെ ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. നല്ലപോലെ ആലോചിച്ചിട്ട് എന്റെ കക്ഷിക്ക് ഡൈവേഴ്സിൽ താല്പര്യമില്ല യുവർ ഓണർ. എന്റെ കക്ഷിക്ക് ഡൈവോഴ്സിൽ താല്പര്യമുണ്ട്. എന്ത് ഗ്രൗണ്ട്സിലാണ് ഡിവോഴ്സ് വേണ്ടത്? ഗ്രൗണ്ട്സ് അവിഹിതം, ഇൻഫെഡലിറ്റി. ഐ ഒബ്ജക്ട് യുവർ ഓണർ. എന്റെ കക്ഷിയെ കുറിച്ച് അസംബന്ധം പറയുന്നു. നടന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് സാർ അസംബന്ധമാവുന്നത്? Sit down. ரொம்ப അഡ്വാൻറ്റേജ് എത്തിരല്ല. മിസ്റ്റർ ചിക്കുമോൻ, പ്ലീസ് ഗെറ്റ് അപ്പ്. ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രായം, ഇവരുടെയൊക്കെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ കടലാസിന്റെ ബലത്തിൽ 70ഓളം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന 5 മക്കളും 10-12 പേരക്കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉള്ള ഇവരെ പിരിക്കാനാണോ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്? സ്പീക്ക് ചിക്കുമോൻ, കം ഓൺ. വാദിക്കേണ്ട അത് അല്ല സർ, എനിക്കല്ല, ഈ അപ്പൂപ്പന ഡൈവേഴ്സ് വേണ്ടത്. ബെയർ മിനിമം ഒരു തെളിവെങ്കിലും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വേണ്ടേ? ബെയർ മിനിമം ഒരു തെളിവ്. ബെയർ മിനിമത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞൂടെ? കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു തെളിവ്. സർ, കത്ത് കൊച്ചു തെരേസയ്ക്ക് കൊച്ചവസായപ്പ് എഴുതിയ പ്രണയലേഖനാണ് സാർ ആ കത്ത്. നോ, യു കനോട്ട്. ഈ വക്കീൽ വീണ്ടും. യുവർ ഓണർ, എന്റെ അറിവിൽ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ തന്നെ ഏറെക്കുറെ 37 കൊച്ചുരഹസ്യന്മാരുണ്ട്. സോറി, 36. ഒരു കൊച്ചുരഹസ്യം ഏതോ ഒരു കൊച്ചുരഹസ്യപ്പ് ഈ പറഞ്ഞ ഏതോ ഒരു കൊച്ചുരഹസ്യക്ക് കത്തെഴുതിയത് അതെങ്ങനെ എന്റെ കക്ഷിയാണ് യുവർ ഓണർ? ഇത് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഈ കേസ് തള്ളിക്കളാണ് യുവർ ഓണർ. അല്ല അല്ലേ? ആണ്. കൊച്ചു ത്രേസ്യക്ക് കൊച്ചവസായപ്പ്, കൊച്ചു ത്രേസ്യയുടെ പേരിൽ കൊച്ചവസായപ്പ് എഴുതിയ പ്രണയലേഖനം പിന്നെ ഏത് കൊച്ചു ത്രേസ്യയുടെ പേരിലാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? സാഹചര്യ തെളിവിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സോളിഡ് എവിഡൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് അല്ലേ? സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ഇല്ലാതെ കോടതിക്ക് കേസുമായിട്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്. ജിക്കുമോനെ, എന്റെ അച്ഛനൊരു വെളിച്ചപ്പെടാൻ നിനക്കറിയാലോ. അതിന് എടാ, പുള്ളി അമ്പലത്തിന്റെ പുറത്തുള്ളപ്പോ ഫുൾ കിണ്ടിയും അകത്ത് കയറിയ ദൈവമോ. ഞാൻ ആ സീറ്റിലിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് അതേ അവസ്ഥയാ.
എന്താന്നറിയില്ല, ഒരു നന്മയുടെ ബാധ ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നന്മയുടെ ബാധ. മൈക്കിളാഞ്ചലോ, നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോക്കോ. 10 കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന ഈ സംഭവത്തിന് ആ മാണ്ടനെ എവിടെ തെളിവ് കൊണ്ടുവരാനാ? ഈ കേസ് ഇതോടെ തീർന്നു. വക്കീല് പറഞ്ഞ പിന്നെ അപ്പീലില്ല. മൈക്കിളെ കേറണം. പുതപ്പ് മൊത്തം പൊടിയാ. നനയ്ക്കാൻ സമയായി. മോള് പോയിക്കോ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ആരും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പച്ചത് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ കേസ് ജയിക്കുമെന്ന്? അങ്ങനെ പറയല്ലേ. പിന്നെ അങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത്. അല്ല, കാര്യം ഞാൻ കൊച്ചു ത്രേസ്യ എന്നൊക്കെ കുറെ തള്ളി മറിച്ചെങ്കിലും അമ്മച്ചി അങ്ങനെ അപ്പച്ചന് ഉറപ്പുണ്ടോ? തെളിവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ 10-60 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമല്ലേ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും തെളിവുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പച്ചനും അറിയാം, എനിക്കും അറിയാം വേറൊരു വക്കീൽ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കൂല. இல்ல அவருக்கு வந்து சிம்பிளான ரோலை கொடுத்துட்டு விட்டுற மாட்டாங்க. அதனால இது இருக்கும். ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇത് കേസാവ് നോക്കിയാൽ മതി. ഒറ്റൊരാൾക്ക് ഇവിടെ എന്നാ സംഭവിച്ചെന്ന് ഒരു താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. എന്റെ ഗിന്നസ് ദൈവങ്ങളാണ് എനിക്കറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും എന്നാ ബാ, നമുക്ക് ആളെ പോയി കാണാം. ആ കത്ത് ഞാൻ അരിച്ചു പെറുക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ പെറുക്കിയതാണ്. അതിന്റെ അകത്തൊരു കോപ്പുമില്ല. എന്നാലും താനൊന്ന് കാണിക്ക്. നോ, ദാറ്റ് ഈസ് എവിഡൻസ്. എനിക്കടാ കത്തെടുക്കണം. നീ പോടാ. എന്റെ പൊന്നു വക്കീലെ, കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചത്. താനതൊന്ന് എടുക്ക് പ്ലീസ്. എന്താ വിളിച്ച്? വക്കീലേ. നമുക്ക് അത് വെച്ചൊന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയാലോ? അത് വെച്ച് പിടിച്ച് കയറാൻ പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ പിടിച്ച് കയറിയതാണ്. വീട്ടുപേരാ എവിടെ? പുത്തൻ വീട്ടിൽ നിനക്ക് എന്നും ഒരു മുറി ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും. താനത് കണ്ടില്ലേ? അത് അയാളുടെ വീട് പുതിയതാണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നല്ലേ. ഒരുപാട് புது வீடு, புத்தன் வீடுன்னு இருந்திருக்கு ஃபேமிலி நேம். 19 വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യം ആരോട് ചോദിക്കാനാ? നീ ഇപ്പதான் தெரியுது നീ ഇവളോ ഫെയിലിയർ ലായറാ இருக்கு. മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ. அவரு மட்டும் ஞாபகம் அதான் இல்லையா? என்ன பேர்? புத்தன் வீட்டு ജോഷി. ഇനിയിപ്പോ ജോണി ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. നിന്റെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാട്ടുമാഷുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാട്ടുമാഷിന്റെ പേര് കൊച്ചൗസപ്പ് എന്നാ. മ്യൂസിക് കേട്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പള്ളിയും ഞാൻ അയച്ചു പെറുക്കി. ഇനി ഇത് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അയാളെ ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്ററൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ പാട്ടുമാഷായിട്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും പരിചയം. അയാളെ ഇവിടെ അടുത്ത താമസം. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. കയറി വാ. എന്തോ നോക്കിക്കുന്നു? കയറി വന്നേ. കയറി വന്ന്. ഇതേ വലിയ പാട്ടുകാരനായിരുന്നു. ചില ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും പാട്ട് കേൾക്കാൻ. ഒരു കുപ്പി കൊണ്ടുവന്ന് മേളി വെച്ചു കൊടുത്താ രാത്രി മുഴുക്ക ഇരുന്നങ്ങ് പാടിക്കൊള്ളും. ഇന്ന് വരുന്നില്ലയോ? വന്ന് വരുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ. പ്രേതാലയത്തിലേക്കാ വല്ലവരും ഈ നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് പോവോ? നേരെ പോയാ മതി. തിരിച്ചു വരാനുള്ള വഴി മറക്കരുത്. ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു. ചിക്കു, ചേട്ടാ കൊച്ചൗസപ്പിന്റെ വീടല്ലേ? അതെ.
മാഷ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വരുമായിരുന്നു പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ. ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചിമാരെയൊക്കെ. ഓ വിദ്യാർത്ഥികൾ വാ, കേറി വാത്തേക്ക് വാ. അല്ല വീട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചേ? പള്ളിയിൽ പോയായിരുന്നു, അവര് പറഞ്ഞ. അല്ല അപ്പനെപ്പോഴും പള്ളിയിൽ പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ പോവാറുണ്ട്. ചേട്ടാ ഇതാരാ? ഇതെന്റെ അപ്പച്ചൻ കൊച്ചോസേപ്പ്, വലിയ പാട്ടുകാരനായിരുന്നു, കുറെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നിങ്ങൾ കാണാൻ വന്നാലും ഞാനിപ്പോ വിളിക്കാം. അപ്പോ അപ്പാ അപ്പന്ന് വീരുകാരൻ അവര് പോണതിന് മുമ്പ് കൂടെ വാ. ഇയാളെ വിളിക്കാനാണ് അയാള് പോയത്. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞാലേ ഇത് അത്ര പന്തിയുള്ള സ്ഥലമല്ല, എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ നമുക്ക് ഇന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാം. നാളെ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പകല് നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. താൻ കുറച്ചൊന്നും മിണ്ടായിരിക്കും. എടാ ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആളൊന്നുമല്ല. ഇയാള് മരിച്ചത് 74 അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് 92 വയസ്സ്. കത്ത് എഴുതിയത് 10-60 വർഷം മുമ്പ്. 10-60 വർഷം മുമ്പ് ഇയാൾക്ക് 80-85 വയസ്സാ. 85 വയസ്സുള്ള ഒരാളെയാണ് നമ്മുടെ അമ്മച്ചി പ്രേമിച്ചത്. എന്താ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ബഹളം? നീ എന്താ വിറക്കണേ? ആ കുരിശോട് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ചേട്ടാ ഇതാരാ? എന്റെ അപ്പം കൊച്ചോസേപ്പ്, പുള്ളിയെ കാണാനാണ് നിങ്ങൾ വന്നത്. കൊച്ചോസേപ്പ് പാട്ടുമാഷ്. അപ്പൊ ഇതാരാ? അതെന്റെ അപ്പച്ചൻ. അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പേര്? അതാ നല്ല തമാശ. അപ്പനും മോനും ഒരേ പേരാ, കൊച്ചൗസേപ്പ്. ഒരേ തൊഴിലും പാട്ടുമാഷ്. മാർക്കോള വില്ലനാ ഇതുവാ വരുവാടാ. അപ്പച്ചാ എന്റെ പേര് എൽസി. എടി നമുക്ക് ആള് പറയാന്ന് തോന്നുന്നു. നീ വന്നേ. സോറി അപ്പച്ചാ, സോറി ഏട്ടാ. പക്ഷേ ഇതാ ഇന്റർമിഷൻ. கேண்டில்ஸ் அது பி வேக்ஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த பொண்ணு வேலை செஞ்சது. அது ஓகே. இது வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க? பி வேக்ஸ்ல கேண்டில் செய்றாங்க. ഗോപി വിജയ ഒരു കമ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു. കമ്പിയോ? ആ ജോണി മോൻ പയ്യൻ ഇരുന്നതാ. പേർഷ്യക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. പയ്യൻ സെറ്റ് പോയി. എടാ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ടല്ലേ നീ വായിക്ക്. ഇട്ടു വിജയ ജോണിമോൻ. ജോണിമോൻ ജോണിമോൻ പേർഷ്യയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇട്ടു വിജയ അവനിപ്പോഴും സിലോണിൽ തന്നെയാണോ? അമ്മച്ചി അത് ജോണിമോൻ പേർഷ്യക്ക് പോയ ഒരു മുങ്ങി. நீதான அந்த பாட்டி? ഫട്ടിക് ബെല്ലിസ്റ്റിക്. ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകില്ലേ? ഉറങ്ങവാ അപ്പച്ചാ. വണ്ടി വിടി വണ്ടി വിടി വണ്ടി വിടി വണ്ടി വിടി അപ്പച്ചാ. എടാ മാറ്. ആളെ കിട്ടി തെളിവീട്ടി ആളെ കിട്ടി. നിനക്കെന്നാടാ ഇവിടെ കാര്യം? അപ്പച്ചന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അങ്ങോട്ട് മാറി. പിന്നെന്താ താൻ പോടും. അപ്പച്ച അമ്മച്ചിക്ക് പ്രേമലേഖനം എഴുതിയ ആളെ കിട്ടി. ആളിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. കള്ളക്കാമുകൻ കൊച്ചൗസേ. അവിഹിതം നല്ല മുട്ടായി പോലത്തെ അവിഹിതം. എന്റെ വടിയിങ്ങിതാ. എന്റെ കാറിന്റെ താക്കോൽ ഇവന്റെ കയ്യിലേക്ക് വേണോ? ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അനുസരിക്കണം. കൊടുക്കണം. பழைய அம்பாசிடர் நினைக்கிறேன்டா. இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்ல அம்பாசிடர் இருக்கும் பாத்தியா, அந்த ஒயிட் மாடலுக்கு முன்னாடி. பத்மினியா? உட்ரா வண்டி. இச்சா பங்கர். சமயம் எடுத்துட்டு போறாங்கல்ல. இது ஒரு மேட்டர் ஊரே அவங்கள ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கலையடா யாருமே. ஆளோட ஆளை பார்க்க போறாரா? He is the man. He is the culprit. നീയാണോ കൊച്ചൗസേപ്പ്? എന്താ കാര്യം? എന്താ നിനക്ക് പ്രേമലേഖനം എഴുതണം അല്ലടാ? കാര്യം എന്താന്ന് പറ. കാര്യം അറിയാൻ മേല. നിനക്ക് കാര്യം എന്താന്ന് അറിയാൻ മേലടാ. നിന്നെ കൊണ്ട് കാര്യം പറയിപ്പിക്കണം. നിനക്ക് എന്നെ അറിയാൻ മേല. അതേടാ
ഞാൻ ആ കൊച്ചു ത്രേസ്യക്ക് പ്രേമലേഖനം എഴുതിയത് വെറുതെ അല്ല. ഞങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു. ഇട്ടുപ്പ് വീട്ടിലേക്ക് വെക്കോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കേൾക്കേണ്ടി വരും. இன்னும் சொல்ல மாட்டாங்கடா. இன்னும் ஆஃப் பண்ணுது சொன்னா போயிடுவேன். இல்ல தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்றாரு. பேரு நல்ல பழக்கமான இவரு அவருன்னு சொல்லுவாராம், நீ வந்து என்னடா என் ஒய்ஃபுக்கு நட்டு, டேய் என் லவ்வரை தானே நீ ஒய்ஃப் ஆக்கிட்ட. இல்லையே 4 குழந்தைன்னு சொல்றாரு அவரு. இல்ல அவரு அதுக்கப்புறம் லவ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் இருக்கீங்கதான் என்னது அந்த சில்லுன்னு ஒரு காதல, ஹாய் ஐ மிஸ் வைஃப். அப்ப நான் யாரு? പാവ ചാപ്പൻ. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഡെലിവറി അഫയറൊക്കെ വെറും ചീപ്പ് വരുവാണ്. കല്യാണം കഴിക്കല്ലെന്ന് யாரை ஸ்ப்ரெட் பண்றது? അപ്പ இவங்க ரெண்டு பேர் தான். കുറ്റബോധം ഉണ്ടല്ലേ? அது பத்தி ஆன்னு சொல்லுவாங்க, மண்டியை வராட்டுது. நம்ம தான் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்கல்ல. നിങ്ങളെല്ലാരും എങ്ങോട്ടായി പോയേ? എന്റെ കട്ടിലെടുത്ത് ഈ മുറിയിലോട്ടിട്ട്, ഇനി ഞാൻ അവിടെയാ കിടക്കുന്നത്. എന്നാ പറഞ്ഞേ? ഓ, മറന്നുപോയി അതെടുത്തിടാൻ. അങ്ങേരിപ്പോഴും ജീവനോടുണ്ട് ഇച്ചാമ്മേ. ഇച്ചാപ്പൻ പോയി കണ്ടു. ഇച്ചാമ്മേ, നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം. ജോണിമോൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം പറ്റിപ്പോയി. ആഫ്റ്റർ മാരേജ് தான் ബ്രോടാ. കൂടുതലൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. தான் சொல்றேன் 4 குழந்தை வச்சு ஊத்த. ഇനി ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ. ജിക്കോ, നീ തെളിവൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കണ്ടസ്റ്റഡ് ഡിവോഴ്സ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാലോ? നീ എന്നോട് മിണ്ടണ്ട. അങ്ങനെ പറയലടാ, എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. ഇതെന്റെ ആദ്യത്തെ കേസാണ്, എനിക്കിത് ജയിച്ചേ പറ്റൂ. പശുവിനെ കറന്നു കറന്ന് കൈക്കൊക്കെ പാലിന്റെ മണമാണ്. ആണോ? ഇന്ന് നീ ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കണ്ട. ജയിച്ചു. എവിഡൻസിന്റെ അഭാവമായിരുന്നു ഈ കേസിനൊരു സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാന്ന് ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. പക്ഷേ മിസ്റ്റർ ജിക്കുമോൻ വക്കീലിന്റെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിലൂടെ കേസ് ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത് തെളിവുകളുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് സാർ, പക്ഷെ നമ്മൾ അവരുടെ പ്രായം കൂടെ കണക്കിലെടുക്കണ്ടേ സാർ? പ്രായം കൂടുതലാണെന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും കിട്ടേണ്ട പരിഗണന അപ്പച്ചന് കിട്ടാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ? 18 ആയാലും ശരി 100 ആയാലും ശരി, ഈ നാട്ടിലെ നിയമം എല്ലാവർക്കും. നാരായണ വക്കീൽ എന്താ പറഞ്ഞേ? അല്ല, അവരുടെ പ്രായം കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം. ജിക്കുമോൻ, ജിക്കുമോൻ എങ്ങോട്ട് വന്നു? ജിക്കുമോൻ, നമുക്ക് അവരെ മാരേജ് കൗൺസിലിംഗ്, പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവരങ്ങ് സംസാരിച്ചങ്ങ് തീർക്കട്ടെ. അതെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതം വളരെ ടഫാണ്. എന്നും നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരുമിച്ച് വേർപിരിയാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ സക്സസ്ഫുൾ ആയ പങ്കാളികൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഞാനാ മാരേജ് കൗൺസിലിങ്ങിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള സഹകരണവും അപ്പച്ചന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ കേസ് ജയിക്കാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. അപ്പച്ചാ, ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ സ്നേഹം വളരാൻ എന്ന പുതിയ പുസ്തകത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ചായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കും. നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി? എനിക്ക് മേഡത്തില് 28ആയി. നിന്റെ അപ്പനോ? അപ്പന് 63. എന്റെ ഇളയ മോക്ക് നിന്റെ ഇറങ്ങടാ വെളിയിൽ. അല്ല പച്ചാ, അതല്ല പച്ചാ, ഞാൻ അപ്പച്ചനോ? സുന്ദരനും. അപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് ഒന്നും വർക്കായില്ല അല്ലേ? എങ്ങനെ വർക്ക് ആവാനോ സാർ? കൗൺസിലിംഗിൽ പോലും കൊത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കുന്ന തെണ്ടുകളല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത്. എന്റെ പൊന്ന് വിയല്ലേ, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കേസിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് ഈ പ്രായത്തിൽ അപ്പച്ചനെ മനം മാറ്റാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളത് മണ്ടത്തരമാണ്.
സാർ അത് എവിടുത്തെ പരിപാടിയാണ് സാറിന് അറിയാവുന്നതല്ലേ സാധാരണ ഇത്തരം കേസുകളിൽ നൽകാറുണ്ട്. ഈ കേസിൽ ഇവർക്ക് നമ്മൾ അതുപോലെ നൽകിയിട്ടില്ല. ഈ ദമ്പതികൾക്ക് എന്റെ ആവശ്യമില്ല. 19 വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചതല്ലേ, അവർക്ക് ഇനി 2-3 മാസം കിട്ടിയിട്ടൊന്നും കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല. സാർ അങ്ങോട്ട് മാറിക്ക് എന്നേ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? നാരായണ വക്കീൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എടുത്തോ പിടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഇത് ഫുട്ബോളിലെ ഫൗളൊന്നുമല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ. കേസ് നോർമൽ പ്രൊസീഡിംഗ്സിൽ പോട്ടെ. 6 months ട്രയൽ സെപ്പറേഷൻ. ഞാൻ എവിടെ ഇരുന്നാലും പ്രശ്നം. ഞാൻ ആഞ്ചലോ. സോറി കേട്ടോടാ. ഞാൻ ഡിൻസിയ. ഓ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ, തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ഇരട്ടകളും. 6 മാസം ഒന്നും കാത്തിരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല. ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം. എവിടെ പോയി? നീ ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിനിടയിൽ കാര്യങ്ങൾ വേഗതയിലും വേറെ രീതിയിലും ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഓരോ തവണയും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ പീനൽ സിസ്റ്റം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. ഇവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കൂ. ഈ കോടതിയിൽ എന്തുമാത്രം പടികളുണ്ട്. ഈ പടികൾ മുഴുവൻ ഓരോ തവണ ഇവർ കയറി ഇറങ്ങണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഒരിക്കലുമില്ല. അതിലെന്ത് ന്യായം, എന്ത് നീതി, എന്ത് നന്മ? 6 മാസം ട്രയൽ സെപ്പറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് പ്രകാരം 2 ആഴ്ചക്കകം ഫൈനൽ ഹിയറിംഗ് നടത്തണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ തീരുമാനം. ഒറ്റപ്പെടൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കറിയോ? എനിക്കറിയാം. விட்டு போயிட்டுக்கிறாருன்னா பையன் செத்த பிறகு பையன் செத்த அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் ஆகிட்டு இப்படி போல விடாமுயற்சி போல. என்ன சொல்ற? கேப்ல ஒரு கடை வெட்டுகிறாரு. அப்ப என்ன பிரதீபா அதுல வர கேரக்டர் பிரகாஷ் போட்டுக்கிறாரு நடுவுல. എല്ലാം വേഗം തീർന്നു കിട്ടുമല്ലോ. പഷാട്ട് കാട് പോലെ പോയി. എടാ അവര് തമ്മിൽ കേട്ടിട്ട് 80 വർഷമായി. മിക്കവരും അത്രയും കാലം ജീവിക്കാറുകൂടിയില്ല. ഇവര് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും വൃത്തിയിടാക്കിയോ? കഴുകാം. സുശീൽ, നീ ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇടി നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ആവൂല. നമ്മളെ പൊളിയല്ലേ? നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, പക്ഷെ അതും ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ? കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കണമെന്നും പറയണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് എന്നാന്നുപോലും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എൽസി, കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഈ പേടിയൊക്കെ സാധാരണമാണ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മാറിക്കോളും. അല്ല, കെട്ടിയവരൊക്കെ എന്നോട് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്. നമുക്കിത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റിലാക്സ്. എന്താടി നിന്റെ മുഖത്തിനൊരു വാട്ടം? 2 മാസം കൂടെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന്. നീ ഇത് ആലോചിക്കാത്തേ? എടാ 2 ആഴ്ച കൂടെ അവരുടെ ഡിവോഴ്സിന് നീ എന്താ അത് മനസ്സിലാക്കാത്തെ? ഈ 2 ആഴ്ചയിൽ അവർ തട്ടിപ്പോലും നിനക്ക് എന്നെ എത്ര ഉറപ്പ്? സോറി, ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. എടി പ്ലീസ്, ഐ എം സോറി. ഞാൻ നിന്നോടന്ന് പറഞ്ഞ കള്ളത്തരമായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രേമിക്കുന്നത് നിന്നെയാ. എനിക്ക് 2 പാരൻസ് അല്ല 4 പാരൻസാ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞ ഈ പ്രേമിച്ചെടുക്കുന്ന എന്നാന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ കെട്ടാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചത്. സുശീൽ, എനിക്കൊന്നുകൂടെ ആലോചിക്കണം. ഇച്ചാപ്പൻ്റെ ഇച്ചാമ്മയുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചാ മൂത്തമ്മ. അവർക്ക് എന്നാ പറ്റി? അവര് തമ്മിൽ നല്ല വഴക്കാ മൂത്തമ്മ. വീണ്ടും വഴക്കോ? ചെറുത് പോയാ പിന്നെ വഴക്ക് നിന്നതാണല്ലോ. ഒന്നും പറയണ്ട, ഇപ്പൊ ഡിവോഴ്സ് വേണമെന്നൊക്കെ പറയുവാ. ആര് മൂത്തമ്മ? ചെറുത്. അവര് പോയാ പിന്നെ വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചെറുതോ? മൂത്തമ്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ അവിടെ കേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ചെല് ചെല്. பொண்ணு மாதிரி தான் நம்மளா கண்டுபிடிக்கலாம். ഇന്ന് മൂത്തമ്മ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. സാധാരണ ഓർമ്മയില്ലാതെ പറയുന്ന പോലെയല്ല, ഇതിലെന്തോ കാര്യമുള്ള പോലെ. എടാ, മൂത്തമ്മ ആരെ ചെറുതെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? നിനക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ആൽബം എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? നല്ല ഫോട്ടോ അയച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എൽസമ്മജിയാണെങ്കിൽ ഇതാരാ? ഇതാരാന്നേ? ഇതാരാണോ സമ്മജി? അതെന്റെ ചെറുതാ. അവൻ കുഴന്തയാ? ഇതാരാണോ സമ്മജി?
അമ്മച്ചി അവൻ അറിയേണ്ട പ്രായമായി. അതെ, ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഈ പ്രായത്തിലല്ലേ പറഞ്ഞ്? ഞങ്ങളുടെ ചേച്ചിയാ, പണ്ടേ വീട് വിട്ടു പോയി. ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ ഒരു റൈറ്ററാണ്. அவங்க வச்ச மரமாடா இது. ക്ലാരച്ചി, ഞാൻ എൽസിയ, എൽസമ്മയുടെ മോള. എടാ വരാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ മോളെ, എന്റെ മോളെ. ഇത് ഞാനുണ്ടാക്കിയ കൊഴുക്കട്ടെ. ക്ലാരച്ചി ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയേ. சரி பண்ணிட்டு கொஞ்சம் சாலிடாக இருக்கு போல. சில ட்வீக்ஸ்லாம் பண்ணாலும் சரியாயிடும். பொண்ணு வந்திருக்கு, ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. ഞങ്ങൾക്ക് 2 ബസ്സുണ്ട്. ഓ നൈസ്. ക്ലാരച്ചി വന്നത് നന്നായി. ഒരേച്ചി 19 വർഷം മുൻപേ നമ്മൾ ഇട്ടേച്ചും പോയ ഒരാളെ ചേച്ചിന്ന് വിളിക്കാൻ എന്റെ കിട്ടത്തില്ല. നീ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നേ? പോയമ്മേ. ക്ലാരമ്മ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നായിരിക്കും അല്ലേ? നാളെയാണ് ഫൈനൽ ഹിയറിംഗ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നല്ല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫാമിലി. ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? இது ஸ்கோப் அதிஸ்வர் வேற மாதிரி. പെങ്ങളെ ഒന്നിലും കള്ളുപിടിച്ച് റോട്ടി കിടന്നിയാവും, അല്ലെ കടക്കാരുടെ തല്ല് കിട്ടി. ഇത് നടന്നത് ജോണിയങ്ങളെ മരിച്ച 8 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പനോടുത്തെ എനിക്ക് റാങ്ക് ഉണ്ട്. നീ എന്താ ഞങ്ങളോട് പറയാനേ? കഷ്ടപ്പെട്ടതിനൊരു ഗുണായി. இவன் தானா அது சுவாசினி? എന്റെ ചെറുതിപ്പോ വലിയ ആളായേ. നീ വേണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നോക്കാനായിട്ട്. സത്യം. നിന്റെ റാങ്ക് പഠിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പോലെ. പണ്ട് ഇച്ചാപ്പൻ ഞങ്ങൾ പെൺമക്കളെ വേർതിരിച്ചാ കണ്ടിരുന്നത്. ഇതെന്റെ വക. മൂത്തേച്ചി പ്രായം അറിയിച്ച അന്ന് അറിയാതെ ഇച്ചാപ്പന്റെ തോർത്തെടുത്ത് കുളിച്ചേനാ പിറ്റേന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇച്ചാപ്പൻ പേര് തുന്നി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോർത്ത് തന്നത്. നിനക്കുണ്ട്. അന്ന് ഇച്ചാപ്പൻ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കത്തിച്ചില്ലായിരുന്നേ ഇച്ചാമ്മയും മാഷും ചിലപ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടുപോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ആരാ ഇത് ചെയ്തത്? അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാണ്ട് തേയില വീണതാ മാഷെ. അമ്മ കള്ളം പറയാ മാഷെ. അപ്പനാ. അപ്പം കുടിച്ച് വഴി കിടക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ മോള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മകൻ മരിച്ചിട്ട് 8 വർഷമായില്ലേ? ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല അയാളുടെ ദേഷ്യം. വാ മോളെ, നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം. മാഷെ ഇതൊക്കെ പുതിയൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് ദൂരെ ഏതെങ്കിലും കോളേജ് വിട്ട് പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി. വേറൊന്നും വേണ്ട. മോള് വന്നേ. കൽക്കട്ടയിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, ജേക്കബ്. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അഡ്മിഷനൊന്നും വലിയ വിഷയമാവത്തില്ല. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 2 മാസം എടുത്തെങ്കിലും മാഷുള്ളതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അതിനിടയിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് അഡ്മിഷൻ ശരിയായത്. അന്ന് നിങ്ങളോട് ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ശരിയാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അവർ തമ്മിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. വൈകിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഉറങ്ങിപ്പോയി കാണുമെന്ന്. ജോണിയങ്ങളെ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇച്ചാമ്മ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണുന്നത് അന്ന് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു. ശരി ശരി. കിട്ടയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അവസാനമായി ഞാൻ മാഷിനെ കാണുന്നത്. മാഷൻ നിന്നെ കാണാൻ വന്നതാ. നിങ്ങളിരിക്കെ, ഞാൻ ചായ എടുക്കാം. ഒരു കാര്യം തരാനാണ് വന്നത്. കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി BA ലിറ്ററേച്ചർ. വലിയ ആളാവുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല. തീരുമാനം ത്രേസയുടെയാണ്. അതിനുശേഷം ഇച്ചാമ്മ മാഷിനോട് മിണ്ടിയിട്ടില്ല. പകരം ഇച്ചാപ്പനെ ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടുപോയി കുടി നിർത്തിച്ചു. മൂത്തേച്ചിയും കൂട്ടി ഫാക്ടറി നന്നാക്കി ഇച്ചാപ്പൻ്റെ കടം വീട്ടി.
അമ്മച്ചിക്ക് വക്കാലത്ത് പറയാനാണോ നീ ഇത്രയും നാളിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിയത്? ഒരു ഭർത്താവുള്ളപ്പോ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ അവൾ ചെയ്തത്? പക്ഷെ ഒരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇച്ചാപ്പ. ഇച്ചമ്മയ്ക്ക് വക്കാലത്ത് പറയാനൊന്നും അല്ല ഞാൻ വന്നത്. മോനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ 4 പെൺമക്കളുള്ള കാര്യം ഇച്ചപ്പൻ മറന്നു. സ്വന്തം മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും നോക്കാത്തൊരാളുടെ കൂടെ ഇച്ചമ്മ ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. മോളെ മതി. ധ്യാനത്തിന് പോയ ശേഷം ചോയി അവളെ പൊന്നുപോലെ വളർത്തിയത്. മാപ്പ് ചോദിച്ച് ചോയി എത്ര കത്ത് നിനക്ക് എഴുതി, ഒന്നിനെങ്കിലും മറുപടി അയച്ചോ നീ? എന്തിനീച്ചപ്പ ഈ ഡിവോഴ്സൊക്കെ മതിയാക്കിക്കൂടെ? ഇച്ചമ്മ നാളെ കോടതി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇച്ചമ്മയ്ക്ക് ഡിവോഴ്സിന് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയണം. ഈ പ്രായത്തിൽ രണ്ടുപേരുടെയും സമ്മതമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും കോടതി അനുവദിക്കത്തില്ല. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇച്ചാമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇച്ചാമ്മ കിടക്കുന്നില്ലേ? നീ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് എഴുത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഡ്ജി അദ്ദേഹത്തിന്. ഇച്ചാമ്മ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇച്ചാമ്മ കോടതി കേസ് നാളെ തള്ളിക്കളയും. നമുക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞാനത് സമ്മതിക്കല. നിന്നോട് എഴുതാനാ പറഞ്ഞത്. പറ്റത്തില്ലെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ. ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇച്ചാപ്പന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുവാണോ? ഇച്ചാമ്മ കിടക്ക്. നാളെ രാവിലെ എണ്ണീക്കാനുള്ളതല്ലേ? ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു മോളെ. அவங்க எப்படி கொண்டு வந்துடுறாங்க ஃபேமிலி? அவங்க அப்பா சரியில்லாதது கூட 50ഓളം വർഷമായി ഞാനിത് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക. ഈശോയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുമല്ല. എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നൊരു ഭാരം ഇറക്കി വെക്കുവാന്ന് കരുതിയാൽ മതി. എന്നോട് ഇത്തിരിയെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ട് എൻ്റെ മോളിതൊന്ന് എഴുതിത്താ. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാഞ്ഞിട്ട. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഡ്ജി ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രായം കൂടുന്തോറും ജീവിതത്തെപ്പറ്റി കുറെ കൂടെ പഠിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലെന്തുമാത്രം സത്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒന്നിന് ശേഷം ഒന്നായിട്ടല്ല, ഒന്നിന് മീതെ ഒന്നായിട്ടാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിച്ചെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കാം. ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചെടുക്കുന്നത് തെറ്റും. ഈ തിരിച്ചറിവില്ലാതെ പണിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ശരികളുടെയും തെറ്റുകളുടെയും ഒരു കൂട്ടിലാണ് നമ്മളിന്നും ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും മാപ്പ് ചോദിക്കാത്തതാണ്. ഒരിക്കലും പൊറുക്കാൻ പറ്റാത്ത തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നാളും എൻ്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മറച്ചു വെച്ചത് അതിനേക്കാൾ വലിയ തെറ്റ്. കർത്താവിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഈ തെറ്റിന് മാപ്പില്ല. മനുഷ്യരുടെ കോടതിയിലും ഞാൻ മാപ്പ് അർഹിക്കുന്നില്ല. നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും മാറ്റിവെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അവസാന ആഗ്രഹമെന്ന് കണക്കിലാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വിവാഹമോചനം നൽകണമെന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വാസപൂർവം മായത്തട്ടകത്ത് കൊച്ചു ത്രേസ്യാമ്മ. സൂക്ഷിച്ചു பேசி அடிக்கிட்டாங்களா? அவங்களுக்கே அக்செப்ட் பண்ணிக்க. நானூறுக்கு என்ன பேச்சு பேசினேன். ஸ்ப்ரிங் வின்டருக்கு அப்புறம் தான் ஸ்ப்ரிங்குன்னு போட்டிருந்தாங்க. மறுபடியும் மேரேஜ் ஒரு டிவோர்ஸ் நடக்க ஒரு மேரேஜ் நடக்கணும், மறுபடியும் கல்யாணம் பண்ணுவாங்களா? അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ ലാളിക്കേണ്ട പ്രായം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ക്ലാരേച്ചി പോയതിലല്ല എനിക്ക് ദേഷ്യം, കൂടെ പോരാൻ പറ്റാഞ്ഞതിലാ. ഒരു തവണ പോലും തിരിച്ചു വരാൻ തോന്നിയില്ലേ? കൽക്കട്ടയിലെത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊൊരു പുതിയ ലോകം തുറന്നു വന്നതുപോലെയായിരുന്നു. ചാൻസ് കിട്ടി. എന്റെ തെറ്റാ. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஃபேமிலிடா.
ഇച്ചാപ്പനെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കൽ കാണാൻ പോവാം കേട്ടോ. മത്തായിക്കുട്ടാ, നീ നോക്കി നിൽക്കാതെ നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ വിഷ് പറയും. ഈശോയെ ഇച്ചാപ്പനും ഇച്ചാമ്മയും തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണേ. എനിക്കാ തോന്നുവാ. അതിപ്പോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എനിക്കറിയാം നിന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ എനിക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ വേറൊരാളോട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കിതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹമില്ലെന്നൊന്നും അല്ല, എനിക്കിതിനോട് ഒടുക്കത്തെ പ്രേമമാണ്. എടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ കള്ളമായിരുന്നു. എൻ്റെ അപ്പനമ്മയെ നീ കണ്ടല്ലേ, അവരുടെ ഒടുക്കത്തെ ഇമോഷൻ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ പറഞ്ഞോ. മാട്രിമോണി സൈറ്റിൽ ഫോട്ടോ ഇടാൻ വരെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചേ. പിന്നെ നിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാടി. നീ അമേരിക്കയോ യൂറോപ്പോ എവിടാന്ന് വെച്ചാൽ പോയിട്ട് വാ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കാനഡയിൽ പോയി ഒരു സൈറ്റിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലോ? എനിക്കൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടത്തില്ലെന്നാണോ നീ പറയുന്നത്? എന്നെ പോലത്തെ പെണ്ണിനൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. അതില്ലായിരിക്കും. എന്നാലും വീട്ടുകാരെ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാപ്പിക്കാം. പോർക്കേറി പോയി അടിച്ചാലോ? அப்போ இருதரம் தேடின்னு இருப்பாரு. இன்னித்து സന്തോഷായി. ചാമ കിടന്നു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഇച്ചപ്പ നമുക്കൊന്ന് തറവാട് വരെ പോണം. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മേലെ ഇല്ലെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. ഇതല്ലേ പുറത്തോട്ട് നിർത്തതാ പാട്ടി ഡുറ് ഇട്ടതാ കൊച്ചേ. നന്നായിട്ടിട് കുഞ്ഞ്, നന്നായിട്ടിടേ. നമുക്കൊന്ന് തറവാട് വരെ പോയിച്ചപ്പ. എന്നാ മക്കളെ, നമുക്ക് തറവാട് വരെ പോയേ പറ്റൂ. ഗിൽറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് தான் இருந்திருக்காங்க. கில்ட் ஃப்ரீ ஆயிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க. ஃபைனல் விஷயம் மாதிரி போல எல்லாரையும் சிரிக்கிறத பார்த்துட்டு டே பொண்ணுடா மெமரி லாஸ் இருந்தாங்களே, அம்னீஷியால இருந்தாங்களே. ச்சே சரி ஒரு விஷயம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சுறானுங்க. இருந்தாலும் அம்மா என்ன பண்ணுறது, பெற்றவங்க உயிரோடு பேரண்ட்ஸ் இருக்கும்போது அவங்க பசங்க இறக்குறதுன்னா என்ன നമ്മുടെ അപ്പൻ്റെ കാര്യം നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? അങ്ങനെയൊന്നും ആയില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ കിടന്നു പോകുന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പേടി. ഒരു കണക്കിന് വേഗം പിടിച്ചത് നന്ദി. പത്രത്തിൽ ഈ ഫോട്ടോ തന്നെ കൊടുത്താൽ പോരെ? ഈ ഫോട്ടോ കൊടുത്താൽ മതി, ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം. അവക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കരയാൻ പോലും ആരുമില്ല. അവർക്കൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് വയസ്സായ ഒരാളെയാ. നമുക്ക് നമ്മുടെ മോള്. നീ കാര്യാക്കണ്ട. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കിടന്നോട്ടെ. അതെന്താ ഇച്ചപ്പ, ഇത് ഇച്ചപ്പൻ്റെ വീടല്ലേ? ഞാൻ ഇച്ചപ്പൻ്റെ മുറി ഇപ്പം ശരിയാക്കാം. ഞാൻ വരാം. ക്ലാരിച്ചി വാടി. മോളെ ഇച്ചോയ്ക്ക് സമ്മതമാണേ. ഞങ്ങളുടെ മുറി തന്നെ തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി. ഇച്ചാപ്പന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഇച്ചമ്മയുടെ മുറി തന്നെ തയ്യാറാക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞ്. அது மதி ஆக்டிங் நல்லா இருக்கு. என்ன தெரியும் பேசிப்பாங்க, நாளைக்கு காலைல 2 பேருமே எழுந்துக்க மாட்டாங்க. മത്തായിയുടെ പിറന്നാളിന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോളെ എനിക്കൊന്ന് കാണായിരുന്നു. ജോണി മോനെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശീലയില്ലാത്തവർക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. ஒரு ஆளாமே போதும்னுவாங்களோ. தெரியலையே, வேணாண்ணா அவரே புரிஞ்சுக்கணும். நானே வச்சிட்டேன். சொன்னார்ல என்னை பற்றி மட்டும் தான் நான் யோசித்தேன் அந்த டைம். இது டாக்டருக்கும் வச்சு ஒய்ஃபும் சேர்த்து கன்சிடர் பண்ணுறது. பவுடர் கூட பற்றி அவங்க சைடு தான் இருக்குது. லீகலாக நாளைக்கு மேரேஜ் பண்ணி போகிறாங்கடா.
அதான் ஒரு மேரேஜ் ரீமேரேஜ் ஆகும்னு சொன்னாங்க. ஓ இதுதான் போல ரீமேரேஜ். கைவுகம் அவன் நாளைக்கு காலைல சீனை தயவு செஞ்சு காட்டிடுங்களா, இல்லைன்னா என் மண்டக்குள்ள அதே தான் இல்லை பெஸ்ஸிலே வந்து வின் ஆயிட்டாரு. ஆனால் சோகம் வந்தார். இருந்தீங்களா அசைது அசைது. ஐயோ ஓ சக்ஸஸ்ரா. கோபம் ஒர்க் ஆயிடுச்சு. அவன் இது வரைக்கும் சிங்கிள் பேட்டர்னில் தான் போட்டுருந்தாங்க. இது புடவை இப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைப்ஸ்லாம் வச்சு தமிழ் வச்சுருந்தா. கோபம் கோபம் கொலக்கட்டை மேரேஜ். ஒரு மேரேஜ் கேன்சல், இன்னொரு மேரேஜ் நடக்குது. மான் விஜயராக ஐயா கூட അങ്ങോട്ട് നിന്ന് வந்து பார்த்தார்ல அந்த பொண்ணு பண்ணது. 80 വർഷം മുമ്പ് നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ സമ്മതം ആരും ചോദിച്ചില്ല. നിന്റെ അപ്പം പറഞ്ഞു, നീ സമ്മതിച്ചു. പിന്നെ പിന്നെ 6 മാസം മുമ്പ് എനിക്ക് ആ കല്യാണം വേണ്ടാന്ന് തോന്നിയപ്പോഴും നിന്റെ സമ്മതം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. നീ സമ്മതിച്ചു. എന്നാ ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുക, എന്നെ നമുക്കിനി എത്ര കാലം ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ ഉള്ള എത്രയും നാളും എന്റെ ഭാര്യയായിട്ടിരിക്കാൻ നിനക്ക് സമ്മതമാണോ? എന്തൊക്കെയാ സമ്മതമാണോന്ന്? അല്ലാണ്ട് പിന്നെ എന്നാ കൈ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചേ, ആ വിരലിങ്ങോട്ട് കാണിച്ചേ. മനുഷ്യൻ കാരണം എനിക്ക് വയ്യ. വല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു അസുഖമല്ലേ ഈ കോപ്രായമൊക്കെ കാണിക്കാൻ. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ യെൽസിമോടെ മനസ്സമ്മതത്തിന് കണ്ടതല്ലേ? മുട്ടമ്മ കുത്തി സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടേ കേട്ടു. അറിയോ? കാലത്തിനൊപ്പം നമ്മൾ വളരണ്ടേ? ഓ ഈ 90-ാം വയസ്സിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു വളർച്ച. എനിക്ക് വയ്യ എൻ്റെ ദൈവം. ശരീരം വാടിയെന്ന് വെച്ച് മനസ്സിൽ പൂക്കാലം പാടില്ല. Okay, nice. Nice feel good movie. நல்லா பண்ணுங்க. அங்க பாருங்க மாத்திட்டாங்க. அதுதான் கல்யாணம் மாதிரியே பண்றாங்க போறடா. 90 கட்டதான். அந்த பொண்ணுக்கு எடுத்த ட்ரெஸ்டா அது. ஆமால. மாஸ்டர் ஈஸ்ட் வந்துட போறாரா? இது நல்லா இருக்குனா. கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் கஷ்டிக்கு போற மேரேஜ் அட் 90 இயர்ஸ் னு. நான் ஒரு அழுகுற நினைச்சேன். Officially amazing.
நான் யார் அந்த இவரு மாஸ்டர் அலுவலர் நினைச்சேன். பூக்காலம் எப்படி சொல்றதுன்னா லைக் வந்து லவ் கேன் கம் அட் எனி ஏஜ்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி நீ வந்து 90க்கு மேலேயும் வரலாம், 20லயும் வரலாம், பட் இட் வில் பி பியூர்னு சொல்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரி. இது படமே கொண்டு போன விதமே அவ்வளவு சூப்பரா வச்சிட்டாங்க. அதான் இந்த மாதிரி ஒரு ஜானரோ இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி இது வரைக்கும் நான் எந்த லாங்குவேஜ்லயும் பார்த்தது சூப்பரா இருந்தது. அந்த அபவ் 90 இயர்ஸ்ல இதுதான் மலையாளம் சினிமா. என்னன்னா படம் வந்து ஸ்டார்டிங் என்னன்னா எனக்கு வந்து தாத்தா மேல வந்து எனக்கு செம கோவமா இருந்தது. ஏன்னா அவரு வந்து டக்குன்னு எனக்கு டிவோர்ஸ் வேணும்ட்டாரு. அவங்க ஒய்ஃப் யாருமே கேட்கல, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசியிருந்தாலே பொண்ணுங்களுமே வந்து அம்மாவை என்ன ஆச்சு சொல்லுங்க. அப்போ வந்து சொன்னாங்க உங்களுக்கு பாட்டி சொன்னாங்க உங்களுக்கு அசிங்கமா இல்லையா அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி கேட்டுனுக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி பாட்டி போயிட்டாங்க அந்த இடத்துல. ஸோ உட்காந்து பேசியிருந்தா அது வேற மாதிரி போயிருக்கும். பட் ஆனா அதுவும் பேசியிருந்தா இதெல்லாம் வெளியே வந்திருக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ வந்து இன்னொரு விஷயம் அவ்வளோ பெரிய மேட்டர் கூட இல்லை அது. இல்லை ஆக்சுவலி அங்கே எதுவுமே நடக்கலன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஹெட் மாஸ்டர் அந்த இவர் வந்து மியூசிக்கல் மாஸ்டர் வந்து வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு, இவங்க உள்ள போய் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லடா, அதான் ஒண்ணுமே நடக்கல. ஓகேவா, ஜஸ்ட் என்னன்னா அந்த டைம்ல அவங்க பெரிய பையன் இறந்துட்டான். ஸோ அவங்க வந்து அப்பா டிப்ரெஷன் அவங்க வந்து இது பண்றதுக்கு சமாதானப்படுத்துறதுக்கு யாருமே இல்லை. அவங்க அப்பாவும் வந்து அவங்க பொண்ணோட இதெல்லாம் தூக்கி போட்டு. ஸோ அந்த டைம்ல எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்குமே அப்படித்தான்டா. இப்போ நம்ம ஸ்கூல்ல ஒரு டீச்சர் கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் போட்டு அடின்னு வச்சுன்னுக்குறாங்க. இங்கிலீஷ் டீச்சர் வந்து தம்பி அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை, அப்படியே பேசினா நீ என்ன பண்ணுவ, இங்கிலீஷ் டீச்சர் கூட க்ளோஸ் ஆயிடுவ. ஸோ அது பேசிக் ஹியூமன் எங்கேயோ நமக்கு யாரு கெமிஸ்ட்ரி மிஸ் நமக்கு தெரியாம ஏதோ சமயம் இல்லடா. எனக்கு என்னன்னா நான் இங்கிலீஷ் மிஸ் கூட க்ளோஸ் 11th 12th இங்கிலீஷ், அதனால எனக்கு தப்பு வந்துச்சு. சரியா, இப்போ என்னன்னா அந்த இடத்துல யாருமே அவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு இல்லை. ஏன்னா ஆஸ் அ ஃபீமேலாவும் சரி 4 பொண்ணுங்க, ஒரு பொண்ணோட சர்டிபிகேட் அவர் எரிச்சிட்டாரு, பொண்ணுங்கள ஒரு மாதிரியும் பையனை ஒரு மாதிரியும் ட்ரீட் பண்ணிருக்காரு. ஸோ அந்த டைம்ல அப்படிதான் ஹெட் மாஸ்டர் வந்து அங்க ஹெட் மாஸ்டர்னு கிடையாது, அங்க வந்து இப்ப சும்மா வந்து யாராவது ஒரு பையன் ஒரு மேல் கேரக்டர் ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டர் வந்துமே அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லம்மா பாத்துக்கலாம் நம்ம அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஃபீமேல் கேரக்டர் மேல ஆப்வியஸ்லி ஒரு தனியான ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வராது. அவங்களே சோகத்துல இருக்காங்க, யாரா சிரிக்க வச்சாங்கன்னா அது நார்மல் ஹியூமன் நேச்சர். அது அப்போ வந்து அந்த ஹெட்மாஸ்டர் வந்து அவர் வந்து மேபி இவங்க சிரிச்சதை பார்த்து அவர் தப்பா எடுத்துட்டாரோ லெட்டர் கொடுத்துட்டாரோ தெரியலன்னு வச்சுக்கோ. அது எனக்கு என்னோட ஐ சைட்ல அது தப்பா தெரியல, எனக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை தெரியல. அவங்க வந்து இதை மறைச்சி வச்சு அதை வந்து பாவம் பண்ணி கேட்கறதுலாம் ஒன்றும் பெரிய மேட்ரு கிடையாது. பட் இருந்தாலும் இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லா சிங்கிள் விமனுக்கும் வந்து அவங்க சிங்கிள் இல்லை தனியார் விமனுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து வரும். ஆனால் அதை டேக்கிள் பண்ணி நிறைய பேர் வந்துடுவாங்க, இவங்களும் வந்திருக்காங்க. ஆனா இவங்களுக்கு ஒரே கில்ட் என்னன்னா இது சொல்ல நான் என் பசங்க கிட்ட என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட நான் இது மாதிரி நடந்தது சொல்லி. ஏன்னா அவங்க அந்த லெட்டர் வந்ததுக்கப்புறம் படத்துலேயே சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட அவங்க பேசவே இல்லைன்னு அவங்க அந்த மியூசிக் மாஸ்டரே சொல்லிட்டாரு. ஸோ வந்து இவங்க சைட்ல கரெக்டாக தான் இருந்தது. என்ன இவங்க கிட்ட இருக்க ஒரே கில்ட் என்னன்னா நான் சொல்லலை இது யார்கிட்டையும், எனக்கு கீழ்ஸ் போட்டு தான் வேலை முடிஞ்சிருமா அது என்ன பண்றது. அவங்க வந்து முடியாதுடா, நீ ஆப்வியஸ்லி யோசிச்சு பாரு, ரொம்ப கஷ்டத்துல ஃபினான்ஷியலா கஷ்டம், பசங்களை பாத்துக்கிறது யாரும் இல்ல, சிங்கிள் பேரண்டா மாதிரி இருக்கு பாக்குறாங்க. ஹஸ்பண்டும் டெய்லியும் குடிச்சிட்டு வர்றாரு, கையில இது சாப்பாடுக்கே இருக்கிறது சிங்கிளா இருக்கும் போது ஒரு கம்ஃபர்ட் வருது. அந்த கம்ஃபர்டான ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து ஒரு லெட்டர் வருதுன்னா நீ இதை சேவ் பண்ணி தான் வைப்ப, தூக்கி போட மாட்டேன். ஏன் தூக்கி போட மாட்டேன்னா இட் ஹஸ் சம் எமோஷனல் கனெக்ஷன் டு யூ. அந்த இறைவில இவன் ப்ரப்போஸ் பண்ணுவானே இது பாபி சிம்மா எனக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகிட்டு குழந்தை இருக்கு ஆனால் என்ன யாரும் இது வரைக்கும் லவ் பண்ணது இல்லை, நீங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் லவ் அப்படின்னு. ஸோ ஹேப்பன்ஸ் சரியா. அதனால வந்து அது தப்பு சொல்ல அவங்க சைட்ல இருந்து பார்க்கும்போது ஓகே நான் ரொம்ப டார்க் பீரியட்ல இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு லைட் இருக்கு, அந்த லைட்டை நான் சேவ் பண்ணி வைக்கிறேன். அதெல்லாம் நான் அதை பர்சீவ் பண்ணல, பட் எனக்கு இப்படி நடந்தது நான் சேவ் பண்ணி வைக்கிறேன். என்னையும் ஒருத்தன் ப்ரப்போஸ் பண்ணிக்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. பட் ஆனா ஒரு சைடு பார்த்தா இது தப்புன்னு தெரியும், ஒரு சைடு பார்த்தா இது தப்பாது. ஆனா என்னன்னா அந்த ஒரு லெட்டர்னால இவ்வளோ பெரிய, ஏன்னா அது வரைக்கும் எனக்கு ஸ்டார்டிங்ல படம் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்ததுன்னா எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி சரியா, எல்லாரும் ஜாயின் ஃபேமிலி, ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா எல்லாரும் வராங்க, எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரியுது.
எப்படி எல்லாருக்குமே அவங்க 2 பேரும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆனா இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்னால ஒருத்தர் மனசுல இருந்ததும் வெளியே வந்தது பத்தியா. அந்த பெரிய பொண்ணு போயிட்டாங்க, செகண்ட் பொண்ணு வந்து கோவப்பட்டுச்சு, சேச்சி அக்காவும் அக்கா பெரிய அக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போச்சு பத்தியா. அது அதே மாதிரி அந்த கண்ணாடி போட்டுன்னு கொஞ்சம் அவங்க தான் நான் ஃபேவரட், அவங்க ஆக்டிங் சூப்பர். அவங்க கூட பார்த்துட்டு அழுதாங்க வந்துட்டியா அப்படின்ற மாதிரி. அதே மாதிரி பெரிய பொண்ணு தான் அந்த டைம்ல கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி இருந்த பொண்ணு, அதெல்லாம் சின்னவங்க தெரிஞ்சிருக்காரு. அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்க அம்மா எப்படி இருந்தாங்க அந்த டைம்ல, அவங்க போயிட்டு வந்து அவங்களோட ஸ்டோரி சொல்லும் போது ஸ்டோரி அப்படியே அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாறுது. இல்ல அவங்க வந்து என்னன்னா இது மட்டும் தான் தெரியும், இந்த மாதிரி ஒரு இவரு வந்து க்ளோஸா இருக்காருன்னு. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் போயிட்டாங்க அவங்க சரியா. ஸோ வந்து அவங்களுக்கு மட்டும்தான், ஏன்னா அவங்க தான் மூத்த பொண்ணு, அவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த இது தெரியுது, லைக் இந்த மாதிரி பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்குது. ஸோ அம்மா ஹாப்பியா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த ஸ்டோரி சொன்னதுக்கப்புறம் எல்லாரோட கண்ணோட்டமும் மாறுது. அது வரைக்கும் வந்து எல்லாரும் அவங்க அம்மாவை தான் தப்பா பார்த்தம்மா, சொல்லுமா ஏதாவது தப்பு பண்ணிருக்கியா பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க, அப்படியே அம்மா பக்கம் எல்லாரும் அப்பாவை தனியா ஒதுக்கிட்டு அப்படியே அம்மா பக்கம் எல்லாரும் வந்தாங்க. அது எவ்வளவு நம்மளுக்கு உள்ள போயிட்டு இருந்தோம் அந்த சீக்வென்ஸ். அதான் நல்லா பண்ணுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லெட்டர் இருக்குன்னு காட்டினோம்னா நம்மளாம் ஒரு ஐயோ என்ன இவரு பேச வந்துட்டாரு அப்படின்னு நினைச்சுன்னு இருந்தோம். டக்குனு ஆனா எல்லாருமே அது கேட்ட உடனே என்ன இவருன்னு சிரிக்கதான் ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்க யாரும் அந்த ஒரு சீரியஸ்னஸ் புரியல. டக்குன்னு நான் டிவோர்ஸ் பண்ண போறேன்னு சொன்னவன தான் அவங்களுக்கு ஐயோ இவ்வளவு சீரியஸா இருக்காரு. இது வந்து இவங்க 2 பேரோட கதை அப்படின்னு இருக்கு. ஆனா இது வந்து கின்னஸோட ஸ்டோரி. இது கின்னஸ் எப்படி வந்து கின்னஸ் அவார்டு வாங்கலாம் அப்படின்னு, ஏன்னா அவன் தான் மேலே ஏறிடணும் அந்த ஆட்டிக்கை வந்து இது பண்ணி அது கரெக்டா அந்த சின்ன கேப்ல வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா நிறைய விஷயம் பியூட்டிஃபுல்லா செதுக்கிருக்காங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 பேர் அலாரம் அடிக்கிறது, இது பண்ணிட்டு அவங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு மூஞ்சி இன்னும் சாவடமா போமா அப்படின்னு சொன்னது. கடைசியில இவர் அப்படி பண்ணது, ஏன்னா அப்போ வந்து இவர் மேல இவங்களுக்கு லவ் அதிகமா இருக்கு. அவருக்கு வந்து நார்மல் ஆஸ் ஒய்ஃபா நார்மல் எவ்வளவு இருக்கணுமா, பட் கடைசி சீன் அப்போ இவருக்கு இவங்க மேல லவ் பயங்கரமாயிடுச்சு. வைஃப்கான வருத்தம் இது பயங்கரமாயிடுச்சு. அப்போ வந்து ஐயோ இப்பதானடா நான் என் ஒய்ஃபை ரியலைஸ் பண்ணி லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன், அதுக்குள்ளயா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இன்னும் சாவடப்பா போப்பா அப்படியே. அதெல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாம் கொடுமை தான்டா. ஆனா அதுக்கு மற்றவங்க உயிரோடு அவங்க பசங்க நாங்களாம் பயந்துட்டோம், இவங்க தான் வேற மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தா அவங்க அதே மாதிரி இவங்க சேர்ந்து முடிச்சுட்டு அத்தனை நாள் காலைல ஏந்துப்பாங்களா மாட்டாங்களா. அது வேற ஆடியன்ஸுமே அப்படிதான். ஏன்னா நம்ம த்ரில்லர் படமா பார்த்து பியூட்டிஃபுல்லா எண்ட் பண்ணாங்க பாத்தியா அந்த மேரேஜோட ஹாப்பி எண்டிங். ஆமா சூப்பரா. அதே மாதிரி அந்த இந்த பொண்ணுதான் அந்த நம்ம கூட எந்த படத்துல இந்த பொண்ணு மாயா, அந்த பொண்ணோட ஸ்டோரியும் வந்து சூப்பரா இருந்தது. ஏன்னா அந்த பொண்ணு ஸ்டார்டிங்ல சொல்லிச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒரு குழந்தை பெற்றுட்டு ஜாலியா ஹஸ்பண்ட் கூட இருக்கிறது தான் என்னோட லைஃப், என்னோட எய்ம்னு. பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு சினாரியோ பார்க்கும்போது ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் த வேர்ல்ட், நான் படிக்கணும், திருப்பி நான் படிக்க போறேன், அதெல்லாம் வந்து எல்லாரும் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு மாதிரி காட்டினாங்கடா, அதுக்கப்புறம் எண்டிங்ல அப்படியே எல்லாரும் கேரக்டர் ஆர்க் எல்லாருக்கும் ஆர்க். எப்படின்னா அந்த மிஷின் ஸ்டார்டிங் மாவா போட்டது கடைசியில உருண்டையா போட்டது பத்தியா, நடுவுல வந்து கொஞ்சம் சாலிடா போட்டுச்சு, அது கடைசியா நல்லா சூப்பரா எல்லாருக்கும் கொடுத்துருந்தாங்க. கேரக்டரா இருக்கு, நல்லா இருந்துச்சு படம், நல்லா சூப்பரா. ரொம்ப நாள் நம்ம 2 வருஷமா வெயிட் பண்ணி இந்த படம் பார்த்துருக்கோம். நல்ல மூவிடா. 2023ல பார்க்க வேண்டியது. ஆனா இதுக்கு கமெண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய வந்து வரல கமெண்டே வரல, தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அது. குட் மூவி. எனக்கு என்னன்னா வந்து சிம்பிள், எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் ஃபார் எனிபடி அட் எனி டைம். அதனால வந்து யாரையும் இப்போ நான் வந்து ஒரு விஷயம் பண்றேன், நீ வேற ஒரு விஷயம் பண்றேன்னா யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஜட்ஜ் them and also understand why he is doing. அவ்வளவுதான் நம்பிக்கை வந்து வேணும். அவர் இன் கேஸ் லெட்டர் படிச்சிருந்தாலும் அவர் இல்ல விஷயம் அவங்க சொல்லாம இருக்காங்கன்னா அதுல ஏதோ இருக்கு. அதனால போயிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா இப்போ சொல்லுவாங்க ஏன்பா இதை பண்ணிட்ட, இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தெரியுமா, people will only notice what you do but they don't understand what choices you have to do. எந்த சாய்ஸுமே எத்தனை சாய்ஸ் இருக்கு, ஒரே சாய்ஸ் இருக்கும், அது அவன் தான் அதை தான் பண்ணியிருப்பான். ஆனால் நம்ம என்னப்பா இப்படி பண்ணிட்டேன் நீ இப்படி பண்ண, ஆனால் அவன் லைஃப்ல போயிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் அவனுக்கு அந்த இடத்துல சாய்ஸே இருந்திருக்காது, திஸ் இஸ் தி ஒன்லி வேன்னு இருந்திருக்கும். ஸோ அதனால டோன்ட் ஜட்ஜ் எனிபடி, போயிட்டு பேசுங்க, கிளியர் எவ்ரிதிங் அவுட். சில விஷயங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணாமல் இதுதான் நல்லது. ஓப்பன் பண்ணால் வந்து பல பிரச்சனைகள் வந்து வரும். இந்த மம்மி ரூம்ல வரும், அதை அப்படியே விட்டுருணும். ஓ சூப்பர் அப்படி சொல்லிட்டு வந்துடணும். இப்போ தேவையில்லாத பேத்தியோட என்கேஜ்மெண்ட் மேரேஜ் தான் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. நான் கூட அந்த இவங்க இது சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, அவங்க யாரு சும்மா ஏதோ சொல்லுது போல காசுக்காக அப்படின்னு சொன்னது வந்துச்சு, ஆனா எல்லாமே வந்துச்சு. ஸோ
நைஸ் மூவி எல்லாம் பார்க்கலாம். இதுல ஒரு ஹைலைட் என்னன்னா வந்து வினீத் தான். வினீத் அண்ட் பெசில் விட்டோ சரியான ரோல். நல்ல இது. அவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லன்னு வெச்சீங்க சீரியஸாவே போர் அடிச்சிட்டு இருக்கும். அவங்க வந்து அப்பப்போ ஃபன் பண்ணிட்டுன்றதுனால கொஞ்சம் நல்லா போச்சு. அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து அந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ இருக்கும்ல, அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பாக்ஸ்ல நம்ம 4:3 வருது. அந்த சாப்டர் 1ன்ற போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருந்து, ஏன்னா அது எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவை காட்டுறதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை அந்த டைமிங் ஏற்ற விஷுவல் வச்சிருக்காங்கடா, பழைய படம்லாம் வர இப்படி இவ்வளோதான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பெண்ட் ஆச்சு. நீங்கள் ஃப்ளாஷ்பேக்லாம் பார்த்தோம் ஏன் அந்த நம்ம ஒரு 2000s வரும் பார்த்தியா, ஸ்கோப் மேலே கீழே பிளாக் வச்சு, இப்போ வந்து ஃபுல் இது ஓப்பன் இதில் ஸ்டோரி வச்சு. எனக்கு இந்த படம் பார்க்கும்போது இறைவி தான் வந்து நிறைய இடத்துல அந்த விஜய் சேதுபதி அஞ்சலிக்கு போஸ்டர் இருக்குல்ல, அதுதான் நிறைய வாட்டி வந்து போச்சு. ஒரு படம் வந்து அருமையான படம், எல்லாரும் பார்க்கலாம். அதுதான் டைம் வேணா காட்டு. டைம் இஸ் 4:40 மார்னிங். வி சா காலையில் 4 மணிக்கு வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 5 ஒரு 90 இயர்ஸ் கப்புள்ஸோட வெட்டிங் வந்து அருமையா என்ஜாய் பண்ணி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட படத்தை பார்த்தோம். சில படம்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா பார்த்து ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் போட்டு படம்லாம் வந்து கரெக்டா மதியம் 2 சாப்பிட்டு தெம்பா வந்து தெம்பா ஒரு ஆர்வத்தோட வந்து உட்கார்ந்தா இப்போ நான் தூங்க வைக்கிறேன் பாடுறேன். வெற்றி சொன்ன மாதிரி அதான் சொல்றேன், சில படம் பார்க்கும்போது இப்படி இருந்தவனாதான் நீ இப்படி பண்ணிருக்க அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. அந்த படம் ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் உங்களுக்காக அப்படின்ட்டு யோயோ அவனை அச்சு அவனை இதுக்கப்புறம் நீ வந்து ஒரு ஸ்டாமினாவே இருக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி சில படம்லாம். அதுதான் திஸ் இஸ் மலையாளம் ஃபிலிம். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நிறைய பேர் வந்து ஸ்டேஜ்ல சொல்லியிருப்பாங்க we have content oriented film அப்படின்னு சொல்லிட்டு. திஸ் இஸ் கண்டென்ட் ஓரியன்டட். ஏன்னா ஒரு கோடு வைக்கிறேன், படம் ஃபுல்லா கோடிங் தான். அடுத்த படத்துக்கு நான் ஓப்பனிங் தரேன், போன படத்தை ஒரு 3-4 சீனுக்கு முன்னாடி காட்டினதை நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், அதுவும் வந்து நான் வந்து அதுலயும் ஒரு கோடு வைக்கிறேன் அப்படின்னா இல்லை, பியூட்டிஃபுல்லா எல்லாமே ஒரு எப்படி இதையும் வந்து ஃபிளாஷ்பேக் ப்ரெசன்ட் அந்த மாதிரி போயிங் தான் இருந்தது. பட் இருந்தாலும் அந்த கனெக்ஷன் செட் ஆச்சு பாருங்க. அதான் அந்த கண்டென்ட் தான் மேட்டர். நீ எந்த லாங்குவேஜ்ல எது வேணாலும் எடுத்துக்கோ, கண்டென்ட் மேட்டர்ஸ். எவ்வளோ படம் வந்து உண்மையாக நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இது சஜஷன் இது இல்லைல்ல, எனக்கு தெரிஞ்சு இது சஜஷன் நல்லா கொடுக்கலாம், நிறைய இல்லை இல்லை ஃப்ரைடே தான் இதுக்கு கொடுக்க கூடாது. நல்ல படம். இது இப்படியே ஃப்ரைடே மூவி வரலன்னு கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஏதோ பிரச்சனையானவரே கேட்டாங்க எனிதிங் ப்ராப்ளம் வந்துடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே கைஸ், இல்ல அதுக்கு முந்தின நாள் ஒரு ஹெரிடிட்டரின்னு ஒரு படம் போடுறாங்க. அதெல்லாம் உங்களுக்கு படமா தெரியல. 400 பேர் தான் பார்த்தேன். இல்ல அது உங்களுக்கு படமா தெரியல. இல்ல இதுல ஹைலைட் என்னன்னா அந்த படத்தை எவ்வளவு பழைய ரெக்கார்டிங் தோண்டி அதை யாருமே கேட்பாங்கன்னு இன்னது படத்துக்கு முடி காணுமேன்னு கேட்கலாம். எவ்வளவு வீடு மாத்தினேங்கிறீங்க அப்படின்னு. அதெல்லாம் ஆதி காலத்துல எடுத்த ரெக்கார்டிங்டா, தோண்டி எடுத்து உங்களுக்காக எடுத்து பிளேட்டர்ல கொடுத்தா தட்டி விட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபீல் குட் மூவில வந்து நல்ல மூவி பார்த்து செலக்ட் பண்றோம். அந்த ஹைசன்பர்க் விடுவார் லிக்விட் விடுவார், அதுல சொல்லுவாரு ரெண்டு டிராப் தான்டா, அது மேல போச்சுன்னா மிளகாத்தூள் போடணும் டேய். அந்த மாதிரி பார்த்து செலக்ட் பண்ணி நாங்கள் படம் பார்த்துக்கிறோம். சரி, இன்னும் நல்ல மலையாள மூவிஸ் பார்க்கலாம். Until Eddie, Bharat signing off.